परम कृपाळु परमात्मा अंतर्यामी गरीबोना बेले कोटी जीवना तारणहार पूर्ण ब्रह्म चिदानंद स्वरूप देवांदिदेव घटोघटना वासी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मक्षत्रिय ब्रह्मसुशील सद्गुरुदाताना चरण में कोटि कोटि जय श्री गुरुदेव। अत्रे उपस्थित शक्ति गादीना अधिपति अभिषाबा, अत्रे उपस्थित सर्व आत्मभावी मुमुक्ष जिज्ञासु परमात्मा स्वरूपी सर्वे संतों ने पण कोटि कोटि जय सद्गुरुदेवाला। आज रोज पावन भूमि चड़ासना मुकामे मातृश्री चंचलबाना निर्वाण तिथि निमित्ते एमना सुकृत परिवारजनों, एमना सुपुत्र तुलसीभाई, रमणभाई, भरतभाई आ सर्व परिवारजनों खूब अनन्य भावथी एमना कुटुंबीजनों, स्नेहीजनों, ग्रामजनों सर्वना सहकारथी आ पावन भूमि पर आजे महापुरुषो संतोना सानिध्यनी अंदर सत्संग भजननो आपने योग रची आपने अहींया महापुरुषोना सानिध्यनी अंदर एकत्रित कर्या छे वाला। एमना दर्शननो आपने बधाने योग प्राप्त करायो छे। खूब खूब धन्यवाद। महापुरुषोनी सत्पुरुषोनी दयाथी आपने आ एक लावो मळ्यो छे वाला अमूलक। आ भूमि पर पहले ज अहींया आववानुं थयुं छे बाप। आम तो कोई ज्ञानी नथी, अनुभवी नथी, साधु नथी, सन्यासी नथी, अपना जीवाज सादा छीए वाला गामडाना छीए, परंतु सद्गुरु महापुरुषो संतोना संदेशो लई अने आजे आ भूमि पर आववानुं थयुं छे। ए पण कईक अनन्य भाव पड़ेलो छे, महापुरुषोनी कईक कृपा छे, बानी पण कईक करणीय छे बाप के जेमना निमित्ते आ भजन थई रह्युं छे। भले आपणे एम मानता होय कभी आ तो एमना दीकराओए भजन कर्युं पण ना, एमनी स्वयंनी कईक कमाणी होय, एमना हाथे कईक उत्तम पुरुषार्थ थयेलो होय तो ज एमना निमित्ते आवुं भजन थई शके भाई। नकर जीवननी अंदर घणा कलेवरो आवे छे ने घणा कलेवरो खाली खोखा थई जाय छे भाई। विधि थाय, 12मो थाय, 13मो थाय, सज्या भराय, आ बधी विधि थाय, पण भजन थवुं ए बहु कठिन छे भाई। घणाना जीवन में तो 70 वर्ष पूछे तो कि પડતર હેતર સજી તો પડતર હેતર કશું જ નહીં, મેં એરંડાએ નાવું ગયું એવું આખો જીવન એમને જતો રહ્યો। ભક્તિ શું છે, ભજન શું છે એ ખબર જ નહીં। બસ આપણે આયા છીએ ખાવા પીવા મજા કરવા માટે, મોજ કરવા માટે, બસ કમાવું ને ખાવું ને પછી મરી જવું ભાઈ। बस आटली ज गम छे आपणे। आपणे जीवन केटलुं मान्य छे के जन्म्या अने मर्या एने ज आपणे जीवन मान्य छे, पण ना, जीवन ए नथी भाई। जीवन ए नथी। जीवन एवुं छे के एक वखत आया पछी जवानो मरवानो वारो आवे नहीं। ए साचुं दिव्य जीवन जेने कहेवाय बाप। मीरा, नरसिंह, कबीर जे आ जीवन प्राप्त कर्युं, भले आज एमना 5 तत्वनु पुद्गर शरीर नथी, पण आज हजारों वर्षो पछी यादी छे। राती मीरा 12 वागे गाजे बाप, कबीर राती 12 वागे 2 वागे गाजी रह्यो छे आजना युगनी अंदर बाप। एनु मूळ कारण ए पुरुषो ए भूमिकाने ए पदने पाम्या छे। एमने भजन गायो नथी, एमने भजन करायो नथी, पण एमनुं भजन थई गयुं छे बाप। આપણે બધા ભજન કરાઈએ છે। તુલસીભાઈ ને બધા કે અમે બાવજીને બોલીને ભજન કરાયો। આ કરાયો એ મહત્વનું નથી, પણ ભજન આપણું થાય એ મહત્વનું છે બાપ। અને જે દિવસ તમારું ભજન થશે એ દારો ભજન આઠે પર થયા જશે બાપ, કરવું નહીં પડે। જેમ શ્વાસ છે ને લેવો ના પડે, લેવાઈ જાય।
શ્વાસ લેવો પડે, શું થાય? અને બંધ કરવા જતો ઘણા મંડ્યા છે ભગવાન ઓળખવા કે નાક બંધ કરો, લે હુકા ફોડવા બંધ કરે છે ભૂંગરો, રવા દે ને ચાલુ ભલા આદમી. પરમાત્મા મેં લ્યું છે, જે જે આઈટમ મૂકી છે નકોમી તો નહીં જ મેં લી હોય કે આટલી તો સમજણ પડે કે નહીં? પણ આદરાવરાયું છે અર્થ હોય કે આ બંધ કરો એટલે કે જાગ્રત થાય. જાગ્રત ના થાય પતી જાય ભલા આદમી તું તાના. જે જે કોઈ પરમાત્મા આ મશીનરી મૂકી કશું એ નકોમી છે નહીં, પણ નકોમી આપણે બનાવી છે. ઓય આવીને આપણે એને નકોમી બનાવી છે બાપ. જેવું શરીર આપણને પરમાત્માએ વિશિષ્ટ પરમાત્માની કાયા આપી છે. હું તો એમ કઉ છું ભગવાન હોદવાની વસ્તુ નથી યાર. ભગવાને પરમાત્માની જ કાયા આપણને આલી છે. રામને એ તમને મળી છે જુદી મળી છે ભાઈ. રોમના હાથ 8 હાથ હતા, 4-5 ફૂટ હતો. હે આપણા જેવું જ કલેવર, કૃષ્ણ આ જ કલેવર, એવું જ સાધન આપણને, એવું જ શરીર આપણને મળ્યું છે બાપ. પણ આ શરીરને આપણે વેડફી નાખ્યું છે બાપ. વ્યસનોની અંદર, વિષયોની અંદર, વેમની અંદર આ સાધન આપણે વેડફી રહ્યા છીએ બાપ. નકર પરમાત્માએ તો દિવ્ય જીવન આપ્યું છે. એક બાળકને આપણે કહે છે કે બાળક એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. કેમ કે એનામાં નિર્વિકાર નિર્ભય તું હી और सकल भय जगमाई सब पर तुम्हारी साहिबी. अले तुम पर साहेब, તારા ઉપર બીજો કોઈ જગતમાં નથી. જો કોઈ કહેતું હોય ને તો આવજો માર પાહન લો. વિશ્વમાં તમારી સાહેબી, પણ આપણને આપણી સાહેબીની ખબર નથી. જેમ બાળક નિર્વિકાર છે, નિર્ભય છે. 6 મહિનાનું બાળક આય હોય ને ના હમું વાઘ આવી જાય ને એની મૂછો પકડે સાહેબ. હાપ ઉપર થઈને જાય તો હાપને પકડવા જાય. તમારામાં તાકાત ખરી અત્યારે? જગા મૂછો શું તો એ ફાટ હમણાં આપડી હું મૂછો ફોડવા રાખીશ તાને મેલ ઠાઠ તારે. આનો આમ કે અમે આખા ગામનું પદ મેલ મરવા દે તું. ઉંદરા આવું કુદમ કૂદ કરે તું હું લે ગામને પેલું કર તાને. હું 6 મહિનાનો છોકરો એનો માન બાપો ને આખું કુટુંબ મરી જાય તો એને બોરો ના કરાવવો પડે લે. કરાવવા પડે પંકજ. એનો શોખ ના ન રહે, એનો કશું ન રહે એવું. અને મોટો આખા જગત નો મોટો ભૂ હોય કે એ સ્વામી નાના છોકરાને માતા બોલાય, બોલો તો કે જેજા મને ઉંબેલા મારી જાય. હા એ અસલ પરમા. પણ એ મોં પછી રાગ 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 મોય આપણે બધો ડખો ગાલશું. હા એક્સ્ટ્રા મેમરી કાર્ડ કહેવાય ને. એ પછી મોએ ઉમેર્યું કે જો જે હું તારા નતા આપણા કાકા બે અનમેર છે ઈઓના ઘેર જવાનું. આ પેલા નગર કાકો હું બાપો હું એ ખબર નથી. આબરૂ એ જતી નથી. જેવો હતો ને એવી મસ્ત શૈલીમાં હતો બાપ. કઈનો કોઈ જાતનો ભય ન કશો ડખો હતો નહીં બાપ. 2 મહિનાનો છોકરો ને કે 4 મહિનાનો છોકરો ને ભૂત વર્ગ્યું હોય એવું હે ભ્રિષ્ટ તમે જોય. આ બધા તાન વર્ગણે મોટો થયો છે કે અનધા લાડા થયા છે. આ બધા ભક્તિ તાન જેણા થવાની વાત છે. તો લોબા થયા છો એમ ટૂંકા થો. લોબા થવાની દવાઓ છે, લોબા થવાનો સાધન છે, ટૂંકો થવાનો નહીં. વધુ હોય તો કોક કે લટરો, સાયકલ ફેવડો, એ મેં કોક કે, પણ ટૂંકા થવા માટે આ વાત મહાપુરુષ કે જેણા થવાની છે. પણ આપડે તો કોક ના કોક થ્યાસીએ જ બાપ લ્યો. એટલે જન્મ્યા હતા એ દાડા ઓમ તમાકુ ખાતા આયા હતા. પછી કઈ રવાતું નહીં. ડૂચો માર બીડીઓ પીતા આયા હતા કે ગેસ થઈ જાય છે. એટલે જન્મે દાડો ફૂંકતો આવ્યો તો. આ વચગાળામાં તાણા બધા ડખાડા ગાલ્યા છે. આ બધું પેઠું છે. બસ અમે જો બનવું છે એવા તો રિટર્ન થો તા એવા સ્વરૂપમાં મૂળ સ્વરૂપમાં આવો તો તમારી ઈચ્છા એવી છે યાર ભલા આદમી. તા ન 6 મહિનાના છોકરાને રાજાતી હતો એનું બાથરૂમ કરવા જવું પડે. આવી હોય તો ઠોકી મેલા ભલા આદમી હું લેવા દેવા. એટલે તો આબરૂ જાય એવી છે. તા ન આવી છે તમારી લ્યો. હા
ઈ કન લ્યો અને મનની મૂર્તિ મેલી હોય તો એ ઠોકી જાય એને હો લેવા દેવા બલા અને તમારે ફફડાટ આવું તમારો કોમ નહીં લે. આ છે હિંસાઈ. એટલી ન કીધું કે એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે બાપ. કે આમાં કોઈ ભેદ નથી, ભ્રાંતિ નથી, કોઈ ભય નથી. પણ જેમ 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 પેલું થશે એમ એનામાં અહંકાર વધતો જશે, ભય વધતો જશે, ભ્રાંતિ ભેદ ઉભા થશે બાપ. ન કે એ વખતે ગમે તે કોઈ તેડતો હોય ને કશું લેવા દેવા નથી, એ ભરાતો નથી. લ્યો એ રે ડિલિવરી થી છે માના જ ખાટલામાં સતો હોય એ અભરાતો નહીં. તમે ખાટલા ના ડીજો તો હલાણો 100 લેવા પડે કે હુવા વડીના ખાટલા અડ્યા છે. એટલે એવામાં 100 વિજ્ઞાન હતું બાપ કે પેલો હવામાં નહોંદી કોઈ ઇન્ફેક્શન ના લાગે. આ બધું એટલે વિજ્ઞાન નો ધર્મ હાથે જોડ્યું તો જ તમે હખડારો નકર રોયવા નતા. એટલે વિજ્ઞાન ની એટલે જોડ્યું હોય એટલે આ તો પકડાઈ ગયું કે ના અડો તો 100 લેવા જ પડે. એટલે જન્મ એ દાડે તમારા નામના 100 અને મરો એ દાડે પાલખી ન ડતો કી એટલે તમારા નામના આમ તો 100 જ જગતા ને. અને વચગાળામાં કે મેં સરપંચ છીએ મામલતદાર છે કલેક્ટર મેલ ઠાઠ 100 જ છે ભલા આદમી, બીજું કોઈ છે નહીં. પણ આ બધું વચગાળામાં બધો ડખો થયો છે. એટલે જ હું કહું છું સત્સંગ ભક્તિ એટલે જે કોઈ નવા લીટા કર્યા છે ભૂહી નાખો યાર, બસ બીજું કોઈ કરવું નહીં એમ. હા, સિદ્ધિમ સિદ્ધિ સિદ્ધામ સિદ્ધિ ભક્તિ એટલે બધું જેટલું આદર્યું છે ને એ બધું આમ ઓછું કરો યાર. દુકાન વાળો દુકાન ખોલે ને એટલે સવારે બધો પરીકો આગળ લટકાઈ દે, પણ બંધ કરવાની થાય ને એટલે બધો મોય મેલો પેલા કલાક પેલા આદર તે મોય બધું ભરવાનું કરે અને પછી સટલ મારા. આમ તમારા દુકાનો બંધ થવાય છે તે મોય ભર દો કે પરીકો આમ ચો સુધી બાર લટકાઈ રાખ્યો. 70 ને 80 પહોંચ્યા છે હજી તો એના વાદન ધા ધરવાના હું જશે કે હું ધંધો આદરું સોનો મનો તું ઠરીએ જ મોટો ધંધો. પણ ના તો એ પૃથ્વી તો એ આયોજન કર્યા જ જાય, આયોજન કર્યા જ જાય. એટલે ઓમાંથી ને કરવાનું કરો બાપ. પ્રારબ્ધ નું મળ્યું છે ભોગવવા. ધન, વૈભવ, સંપત્તિ અને સંતતિ આ બધું એમ ના માનતા કે મેં નથી મળ્યું છે બાપ. એ પ્રારબ્ધ નું પોટલું છે ને એ ભોગવવા મળ્યું છે. આપણા કરતા પશુ પક્ષી નું જાનવરો વૈભવ ભોગવું છે નથી ભોગવતા એવું નહીં હો ભાઈ. બુદ્ધિ આપણા કરતાથી જાનવરોનામાં વિશિષ્ટ છે. હું એક એક વાત કરું બાપ. એવું ના માનતા કે અમે જ પૈસા વાળા છીએ, અમે જ બુદ્ધિ વાળા છીએ, અમે જ જ્ઞાન. ના 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 બાપ. કૂતરો વિમાનમાં ફરશે આપણે જોયું નહીં. જોઈ શકે કૂતરો વિમાનોમાં જોય, બિલાડો જોય. લ્યો આ નહીં એ પુણ્ય લઈને આવ્યો બાપ. એ વિમાનોમાં ફરશે, દેશ પરદેશ ફરશે. આપણે નહીં ખાતો એવું ખાવા ઈ ઓને મળે છે યાર. એ ટેસ્ટી આપણે જીવન નહીં જીતા એવું જીવન રહે જીવું છે. હોજ પરે મા બાપ નું કોઈ ઓટો ના મારવાનું, કૂતરો ને ફેરા ફેવરું છે બગીચામાં લઈ જાય લ્યો. એ પુણ્ય કેવાય, એ કૂતરો ની પુણ્ય કેવાય. હા તે તમારી ઓનલાઈન ઓટા મારવા પડે ભાઈ. તા ન ઈઓના 20 ને 25 લાખ બોલો. બેહોની કિંમત વધી કે ઓછી થઈ ભાઈ પંકજ? વધી. ગધેરોની બોલા ભાઈ વધી. ગધેરોની ભૂંડોની એ વધી. આ બધાની કિંમતો વધી અને આપણી બોલોની જ નહીં. પેલા તો ચોય ઘટવાની તો ચોય વાત રહી, પણ બોલોની જ નહીં હજી તો. આપણી તો જાનવરોની એ કિંમત વધતી. ચંક ભાઈ એ હવની મર્યાદામાં છે બાપ. જો 1000 વર્ષો થઈ ગયો તો એ જાનવરો પોતાની મર્યાદા નથી ચૂક્યા બાપ. પશુઓ જે ખોરાક ખાય છે એ જ ખાય છે, હિંસક પ્રાણીઓ જે ખોરાક ખાય છે એ જ ખાય છે, જળચર પ્રાણીઓ જે ખોરાક ખાય છે એ જ ખાય છે બાપ. વર્ષોથી એમનું જીવન આજીવિકા જે છે એમની મર્યાદામાં રહીને જીવન જીવી રહ્યા છે બાપ. અને આપણે કોઈ એવું ઠેકાણું ખરું? આપણે ગમે તે આવો, ગમે તે ખો, ગમે તે પીવો, કશું અનવાનું કોઈ રોકટોક જ નહીં. હા, ધોરા બટાકા એવો અનપો હોય. હા, અને પોટલ્ય પો હોય ને આ બધું પોહાય લ્યો. ઊંચી ઊંચી કોમોમાં બાટલ્યો પો હોય. આ ધંધા જ રહ્યા છે. અને કે અમે સૌકાર શરમનો ઘેર બેહી રહ્યા સૌકાર વાળું તા ન હું
અને કે મેં હરિજન ને અડતા નહીં, અમે હરિજન તન નહીં અડ, તું ધ્યાન રાખજે. હા, એવી દશા આવે. મહાપુરુષ કે ઊંચે કુળ કે ही ભલે અવતર્યો, जिसकी करणी ऊंची ना હોય, उनसे तो भले नीच ઘેર અવતર્યો, પણ जिसकी करणी ऊंची હોય. બાપ, જેની કરણી ઊંચી છે એ મહાન છે. જ્ઞાતિ મહાન નથી. જ્ઞાતિ તો કર્મ પ્રમાણે પેલા પેલી થઈ હતી. જેને જેને જે કામ કર્યા એ પ્રમાણે ઓળખવા માંડ્યા હતા. બાપ, કોઈ સ્પેશિયલ ભગવાને જ્ઞાતિઓ નથી પાડી, ચોય લેબલ નથી માલ્યો, કાબો અમણ છે, ના પોણિયા છે, ના પટેલ છે, ના દરબાર છે, ના એવો ચોય લેબલ નથી. બાપ, પણ જેને જેને જે વિભાગ હુંપ્યો એ વિભાગ એને ઓળખવા માટે નામ કર્યો. પણ આ તો પકડાઈ ગયો, પછી તો ફીટ જ થઈ ગયું કે ના, અમે તો બ્રાહ્મણ કોઈ નહીં કે અમે ના અડ્યાનું અડી જઈએ તો કે અમારે પોણી પીવાય નહીં. બાપ, આ બધી જ માનંદીઓ, આ બધી ભેદ દ્રષ્ટિ છે. બાપ, અને એ ભેદ દ્રષ્ટિ જ્યાં સુધી સત્પુરુષો મહાપુરુષો ના મળે ત્યાં સુધી ભક્તિ એટલે આ બધું આવરણ નેકરી જાય. બાપ, આટલી ભક્તિઓ જઈએ, મંદિરોમાં જઈએ, દેવદર્શને જઈએ છે, આટલું કરીએ છીએ, તો એ બધું આ તો બધું ભરસકમય ભરેલું જ છે. ગામમાં મંદિર બનાવ્યું હોય તો એ તો કિસ્સો કારો નો, એમાં પેલા પહેરવા જોઈએ નહીં. જેમ ભગવાને ના પાડી શકે આ બધો ના આવવા દેતા એવું, પણ ઓને લટ્ટુ પકડીશ કે ના આ તો મારું છે, આ તો હારું છે, હાથ મને હે તમે આગો બોટી ગાલે હોય ને, ચોઈ ને જવાય ના દઈએ કે ના તમને માર પૂછ્યા વગર તો ચોઈ જવાય નહીં. બાપ, પરમાત્માની પારખ નથી. બાપ, ભક્તિ ભજન એ આપણને અભેદ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરાવે એ સાચું ભજન છે. બાપ, પશુ પક્ષી જાનવરોનામાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન છે નથી એવું નહીં. ભાઈ, આપણે ગમે તેટલી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરીએ ને ભાઈ, મોટા ડીએસપી બનીએ ને કમિશનર બની જઈએ તો એ પેલો કૂતરો લઈ જવો પડશે લીવાનો તો ચોર હોધવા માટે, કે કૂતરો ને બોલાવો તે લેતાના આ ડિગ્રી વગરનો કૂતરો હારો નહીં. અને આપણે તૂટી ગયા ડિગ્રી ભણી તો એ પેલો કૂતરો ઊંઘીને બતાવો. કીડીઓનું ખોટ ચોવેરોની છે કે સમાચાર નહીં કેવડાવવા પડતા, અને ફટ લઈને આલે આ કીડીઓ ના આવી ગમ પડે. બાજરીનો મુઠ્ઠો ઉપરનો બટકી ગાલવો અને એને દરમાં લઈ જવો, પાછો તાપ આવે એટલે બહાર કાઢીને હોકવી દેવો. આટલી કીડીઓનો હુજ પરસ છે ભાઈ, અને આપણા કોઠારમાં દોણા હારી જાય છે તો એ ભોન પડતું નથી. મહાપુરુષ કે જ્ઞાન તો છે, પણ એ બધું જ્ઞાન દેહિક જ્ઞાન છે. દેહિક જ્ઞાન જાનવરોનું છે, અને આપણને જો દેહિક જ જ્ઞાન હોય તો આપણામાં ને જાનવરનામાં કોઈ ફરક નથી. સંતતિ તો એ જણ છે, મોટો એ કરે છે, દોણા લાઈ ચણ લાઈ પોતાના બચ્ચોને એ રે મૂઢામાં ગાલીને ખવડાવશે, એમના માટે માળા બનાવશે, બધી વ્યવસ્થા કરે છે. એ જ આપણે કરીએ છીએ. શું ફરક પડે છે? માય પશુ ઘડતો તને નર ગળ્યો, ભગવાન ભૂલી ગયો સિંહ નો પૂંછ, હરિગુરુ સંતની ભક્તિ વિના બળી દાઢી બળી તારી મૂછ કે છે. શું કરવાની? આખા ગામમાં ઓબર 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 કરતો હોય અને રાતે કે હેડોક પેલ બાજુ તો કે બીક લાગે છે, એ તો કોકરસ કાઢ નાખા બધું. અલ્યા ઓ અના બાલોના તો પોપટાય આવશે, આ બેનો ના બાલોના તો પોપટાય તમારે મૂછો નું શું આવે લ્યા મેલો ટાટતા ને તો એ આવે તો એ પાછા ઘરમાં તો કી ના મને પૂછ્યા વગર કી કશું થવું જોઈએ નહીં. બાપ, અને કી બાપુ મારા ભજનમાં તો આવું તું, પણ કી બાપુ મારા ઘેર પ્રસંગ હતો, મુજ મોરવી હતો તો મારા વગર હે ને હેડ એટલે તું ટેકાઈ ગયો તો શું થયો? તને ઉપરથી ખૂણામ ગાળ રાખો ને લગ્ન થઈ જવો મેલ થાય. અને આ બધો અહમ છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે મારા વગર કશ થાય નહીં. એક દાડો તમે ખાલી આમ નેકડી જાઓ અને ઘેર બધું જેમ થતું એમ થાય. ઘર વાળા ઉપરથી એમ કે તમે નતા ને એટલે હમું પતી ગયું, નકર તમે એવો તો વળી વધારે ડખો થયો. તો મહાપુરુષ કે બાપ, આ બધો નરો અહમ ભરેલો છે. બાપ, આપણામાં કોઈ ના કોઈ હું જાણું છું, ખબર છે, પોમ આ છે તે છે, એ બધો નરો અહમ છે. બાપ, જે કોઈ આપણે મેળવી રહ્યા છે, પ્રાપ્ત કર્યા છે બાપ, એ તમારું કર્મ ફળ છે. બાપ, એ આ શરીર સાથે વણાયેલું છે. જેમ
શૂટિંગ થઈ ગયેલું હોય ને પછી પડદા ઉપર પિક્ચર આવે, એમાં આ પડદા ઉપર પિક્ચર આવ્યું છે બાપ, શૂટિંગોનું થઈ ગયેલું છે, એમાં જે ભોગવવાનું આવશે, ગાડીઓ લાડીઓ વાડીઓ જે ભોગ એ બધું આયા જ જશે, આયા જ જશે. અને દુઃખે આવવાનું હે તો આયા જ. પેલું સુખ આવે છે ને તો આપણે એ વખતે લમણો વાળતા નથી. એ વખત તો ફટાફટ ભોગ્યા જ જાણ ભોગ્યા. સુખમાં કોઈ નિમ નથી કે પ્રભુ ભારો ઓચિંતાની 1 કરોડની લોટરી જેમ લાગ્યું ભારો, એવું વિચારવાનું નહીં. એમાં તો બુદ્ધિ પાછી એવી કે આપણે આવું કોમ કર્યું ને એટલે આપણે જો ફટાફટ કે આગળ આવી ગયા ને, અને જો કોખ લારો આવે ને તો કે આ ભગવાનના ઘેર દહીંના ઘેર કે અંધારું છે. દહીંના ઘેર અંધારું નથી, આપણા ઘેર અંધારું. કોકનું લગ્ન હગાઈ ના થતી હોય તો આમાંથી કોક મોરવી થાય પૃથ્વીથી, અને મેર પાડી આલા તો પાછા મોરવી પેલા સાપો પહેર, અને ઈવન પહેલા કરવા પડે, ઈવન આગળ રાખવા પડે કે આ તો સવિવર હે, મેર નતો પડતો પણ કે આપણે વચમાં પડ્યા કે અને ફટ લઈને કે હોધો પડી ગયો, અને તોકન દઈને હગું તૂટી જાય તો પછી આ શું કર્યું? પછી શું કી પાછા કે ભાઈ જુઓ આ તો ઠીક ભાઈ આમ ભગવાનને ગમ્યું, એટલે થીતું એ દારા એમ કેતો કે આપણે વચમાં પડ્યા તા, ના તૂટ્યું એમ કેમ નહીં કેતા, પણ આ તૂટ્યું કે એ મોકું ના હું પી દીધું, પરમાત્માને હું પી દીધું કે હા એ તો કે ભગવાનના ઘર ને. અમે તમે જુઓ મોદા પડ્યા હોય, કોઈ આ ગુપાસો થયું હોય ને તો પેલા બાધાઓ રાખે, પેલા બાધા છે કે બાધા છે ને એકદમ સસ્તી આઈટમ છે. હા પે ડોક્ટરે નહીં, દોયરાથી મટતું હોય બોરાભાઈ તો દવાખાને જવાની કી જરૂર નથી. બધો ના આવી ટેવો પડી છે. ભણેલો ગણેલો ઠૂઠો છું ને તો હારો ગળામાં કાળા દોયરા ને હાથોમાં બાથામાં ભાઈઓ એ બંગડીઓ પહેરી સમતો. આ બુન્યો કંટાળે સોનો અને પહેરવાની રાખી છે. કોઈ ના કોઈ દોયરા બધ્યા છે ને કોઈ ના કોઈ પેલી રક્ષા પોટલીઓ, એટલે એ પોટલી રક્ષા કરતા સૈનિકો ને હુકાતો જખ મારવા મોકલો છો? આખા ભારતની બોર્ડરે રક્ષા પોટલી બધ્યો, સૈનિકો હુકા મૂકવા છે, રક્ષા થયા જાય. આ બધું આદર્યા જ હોય છે બાપને. જો કોક આગા ભાઈ તો પેલા બાધા રાખે ને બાધા થી પેલું ના થાય તો પાછા ચોક ભુવાન ફુવાન આ બધા તો જેટલા ભુવન જુઓ બે હરખા ભાઈ. હા ચોટ્યા ને એટલે ખલાસ. પેલો ફૂકી ફૂકીને પીવે, જુઓ લોહી છે ને એ ફૂકી ફૂકીને પીવાના. હે ફૂકી ફૂકી નહીં, એ કે તો ખરો કે તમારા ખૂણા ખોચકેથી બધું ચોખ્ખું કરીને જાય કે હો. આમાં હું ચોખ્ખું કરે તો એને ખબર હોય તો આ રે પાછા કી હા ખમા 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 કી હો. આ રે આમ ધોણા જવું પાછા. મેં કીધું કે એક દારો ખસખસ પકડાવાનું, ઉંબેલા મારી જાય વેણ વધાવો લાવતા લાવતા ભાઈ. આ તો રોજ ની પ્રેક્ટિસ પડી હોય ઘઉં નાન મકાઈ એટલે કિલ્યો આયો 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 પકડાવો ખસખસ એક દારો. આવી બધું આ બધું હેડ્યા જાય, અને પછી એ બધું કરતા કરતા એ બીમારી ના મટે ને ભાઈ, એટલે પછી શું કી ભગવાનના હાથમાં દોરી હતી કે એમ તો દેવે શું કરે, તો એટલે પહેલાથી જ પરમાત્માનો હોંપી દીધું હોત તો બાપ. अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत भी तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे બે. એવું નહીં કે પાછી જીત જ એકલી, પણ ના જીતે તારા હાથમાં ને હારે તારા હાથમાં. એવી દ્રષ્ટિથી જીવન જીવો બાપ. તાર શું આપણે આટલું ગણતર જ્ઞાન હોવા છતાં ભાઈ આવી બધી માનંદીઓ આવી બધી અજ્ઞાન દશાઓમાં આપણે ફસીએ, એ મનુષ્યનું જીવન નથી બાપ. પશુ પક્ષી જાનવરો આવી કોઈ માનંદીઓ નથી, એમને જાનવરોના આવી કોઈ માનંદીઓ નથી બાપ. એ એકદમ પરફેક્ટ પરમાત્માનું જેવું જીવન આલેલું છે એવું જીવન જ જીવ્યા જોઈ છે બાપ. તો એમને કોઈ ઉપાધિ નથી, એમને સંતતિ યોગ આ જે કોઈ છે બધું જ એમને મળી રહેશે બાપ. કીડીથી મોડી કુજર સુધીનું જો પૂરું થતું હોય બાપ તો આપણું ના થાય, પણ આપણને નિષ્ઠા ને વિશ્વાસ નથી બાપ. એના પેટનું પૂરું થઈ જાય છે, આપણું એ થાય છે, પણ આપણે તો બસ એનાથી અધિક ભેગું કરવું. આ વૃત્તિ આપણામાં છે. પક્ષીઓનો બચ્ચો હોય ને બાપ મોટો ઉડતો થઈ જાય પછી પરવા કશી રાખતો નથી, પછી હવની જીવન જીવતો હોય છે બાપ. અને આપણે તો 80 વર્ષ સુધી હજી તો ઓના માટે હું કરું મિલ્લું ડોહા માટે પછી મોત જ આવે કે પછી બીજી ઉદશા હતા.
અને ભાઈ કમાવું છે કમાવું છે કમાવું છે. એક બાજુ પેલા તો કમાવામાં ડોટ્યો માર્યો એટલે 50-60 વર્ષ તો આમ આ શરીરના ગોધા કઈ નાખ્યા હોય બસ. હા એના સત્યો કઈ નાખ્યા હોય અને પછી કે હા 2-3 કરોડ રૂપિયા કમાણ્યા. આમ 2-3 કરોડ રૂપિયા કમાણ્યા એટલે છોકરા બાટલી વાળા પાક્યા હોય એટલે પાછું એ કંટાળો કરે રે આ તો બધું વેરફી ખાય છે. ભેગા કર્યા તાણે હલારો છે કે યાર કશું હોદ ના તો ન ડખા. આ બધો નડતર છે ને જેના પાસે રૂપિયા છે નડતર છે. આ બધા વાસ્તુશાસ્ત્ર કાસ્તુશાસ્ત્ર હારા કાઢ્યું છે શંખો. એટલે પેલા કશું નતું આ બધું યાર. આ ટીવીઓ વાળામાં જોઈ જઈને કીધું છે કિચન આમ બાજુ ફેવરી નાખવાનું, રહોડું આમ ફેવરી ગાલો, પેલું આમ ફેવરો. એ ફેવરવાથી શું થાય? તો એ નવા નવા બિલ્ડિંગો બધા જેને એક જ રૂમ છે એ શું ફેવર? એક જ રૂમ છે જેને રહોડું બધું કિચન બેડરૂમ બધું ભેગું એ શું ફેવર? આ તો પૈસા અને સારું છે એ છે ને એ સારું છે તો જ બીજા પાહન જોઈ કે નકર તમે આલો જ ના પાછા કોઈને. ભાઈ મારા જેવો સવિવર હુંદી લગ્ન નો હગાઈ નો વેત ના પડે અને અમે ના પડે છે કે હારા ભણ્યા ગણ્યા ને મસાલા ખાઈ ગઈ ગલ્લક કૂટે ખોયો કોણ હોય ભાજુ હોય હમ. છોકરીઓ ભણવામાં હોશિયાર છે, નોકરીઓ બોકરીઓમાં પહેલા નંબરે છે. આમાં આ ગગો ગલ્લા રખરી ખાતા હોય તેઓનું કોણ જુઓ? અને પછી કે મારા હત્તે છે તો હજી કીધું પછી માગું નહીં આવતું. માગો આવે તારા પેલા બળજોનો માગું ના આવે. તારા ભાગનો માગો જ છે. પછી મારા જેવા કોક મળી જાય તો જોડા કે બાપજી જુઓ ને કે જો મારા જેવા જો લઠ મળી ગયો અમે જાતના બમણ કોઈ હોય તો ખોટું ના લગાડતા. પણ જોયા કયો હતા તો પનોતી બેઠી છે તે તો બેહદ કે ગલ્લા બેઠા પનોતી જ બે બીજી બે હતા. પેલા ગલ્લા વાળા બજારા કાર કંટાળી કાધા આ બાવજી શોધી આવ્યા છે. બાવજીએ જોયું કે તમારે તો ભાઈ આવી દશા છે, મંગળ આડો ફાટ્યો છે ને ગુરુ આમ પેઠો છે ને આ બધું હલાર્યું બધું કે બાવજી ગમે તે જેમ હોય એમ પણ આનું કોઈ નિરાકરણ થાય કે હા ફટલે કે તરત વિધિઓની સજ કે હું વિધિ છે કે એમાં વિધિ કરી દઉં પણ કે 1000 રૂપિયા જેવો ખર્ચો થાય. પેલો કે 1000 રૂપિયા તો બાપજી મારા પાસે નથી એટલા બધા તો ચંગ મારી પરિસ્થિતિ થોડી ગંભીર શકે કે હાર તાન 500 આલ દેજે હેડ કશો વાંધો નહીં. બીજું બધું સામાન તો મારા ઘેરથી જ લાય અને મારા ઘેર લઈ જવાનો છે એટલે વાંધો વાપરવામાં વાંધો એના એ જ હોપાડીઓ કેટલો ના ઘેર ફરતી હોય અને એ બધી હોપાડીઓ ગણપતિની પછી ગલ્લ જ હોય અને ગલ્લ પછી કતરો હોય. 120 ના મસાલામાં 300 ના મસાલામાં ગણપતિ પ્યા પછી આમાં પેલા કે 500 રૂપિયા તાને થશી કે પેલો કે બાપજી 500 ની અમારા પાસે તો શક્તિ નથી બાપ, હજી ઓછા કરો તો હારા. બાપજી કે મેલ થતા ને 251 રૂપિયા ખાલી આલ દેજે દક્ષિણા મને. પેલો કે બાપુ 251 રૂપિયા નહીં કે હો ખાલી ભાડાના તો આલ દેતા 100 રૂપિયા ભાડાના આલજે. પેલો કઈ હોય નહીં તો કે તને કશું નરે એવું જ નહીં થાય. તારા પાસે કશું સજ નહીં તો નરવાનું શું છે તને એમ કે આ તો જેનું સ એ ના લારા છે બધું. જેનું કૂતરો આ બાજથી પહેન પેલ બાદ નીકળી જાય હું હાલારા વાલા આદમી ઈવન હેનો તારો ની હેની ચાવ્યો ની વનો હેની બીક લૂંટાઈ જવાની યાર. તાન કૂતરો ના ફેરાવો ફોગટ ફરું બચાર કૂતરો મળજો પાસ આવો કે વચો પેટા ઈખન તો બીજું બધું હું ન રહે યાર. પણ મહાપુરુષો કી બાપ તમારી ઉભી કરેલી ભ્રાંતિઓ જ તમને નડતર રૂપ છે. જગતમાં દેવ નર જ નહીં અને નર એને દેવ ના કહેવાય. જો કોઈ એમ કહેતું હોય ને કે દેવ નર છે માતા નર છે, માતા કોઈ દારો ના નર માનું સ્વરૂપ એટલે હું છે બાપ. એક આ સ્ત્રી હોય ને આ સ્ત્રી અને આ પાડોશમાં બીજા દીકરાને વાગ્યું ને બાપ તો એને કાળજામાં પેલે થાય કર્યું રે પેલાને કેવું થઈ છે બાપ જો તો ખરા એનો આમ કાળજુ કંપી માનો એક સ્ત્રીનો સ્વભાવ આવો જ હોય બાપ. લાગણી વાત કોઈક છોકરાને કે ગમે તે કોઈ થઈ જાય તો એ જલ્દી પીલ્યું નાખ. તો જો એક આ માન જ આટલું પીલ્યું થતું હોય તો હું કોઈ પેલી માતાઓ એવી છે તમને આમ લોહી પાડી દઈને હોમ કરી નાખે ને તેમ કરી નાખે ને રાહતાર વાર નાખે પહાડા ઠૂઠો બધા બીવરાવ છે બીજ હોય છે. મેલો કે લમણોની એક બુઆ બુઆને ધોણી હાલો તે વાયરો ને બાયરો નીકળી જાય યાર. તારા આ બધા ડખા
માતા બાપ આવું ના કરે બાપ, દેવ આવું ના કરે. પણ આપણે દેવનો ઓળખ્યો નથી, સાચા દેવને આપણે જાણતા નથી બાપ. એટલે આપણે આ બધા દેવરે 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 ડોટો મારીએ છીએ. છોકરાનો ફોલ્લો નેકર્યા કે બળિયા બાપ ઓર્યા છે. બળિયા બાપ આ ઠોઠા ખાવા ફોલ્લા પાડતો હારું? ઠોઠા ખાવા માટે આ છોકરોને વિચાર. પણ આદરી છે આપણે કે ના બળિયા બાપ નહીં, આ તો પેલી બાધા રાખવી પડે. અરે મારા છોકરા એ રાતી મોહણીઓમાં જઈને મેં લેવાનું કશું આખપાસ થાય કેજો જો. પણ આટલું છે તો એ કોક થાય. અલ્યા ભાઈ ગરમી નીકળી, ઠંડક. પેલા શિક્ષણ નતું બાપ, એટલે આ પેલા શીતળા ના બધું જે કે આમ તો રસીઓ નીકળી નહીં બાપ. જો અમે જાગૃતિ આવી છે. અત્યારે લકવો જેને કીએ છે ને એને પેલા જૂના જમાનામાં કોક ડોહા હે તો કે થાલાવણમાં આવ્યો છે. શું કી થાલાવણમાં આવ્યો છે ને કે વાયરો પેલો થઈ ગયું છે ને મકી એની ખબર પડી કે પેલું આમ લકવો થાય એટલે લ્યા જ જાય કે એટલે કે આ થાલા રથમાં આવી ગયો છે. કોઈ ઠાલાને ભરેલા મને આવ્યો આમ પેરાલિસિસ કહેવાય ને ભલા આદમી. તો હજી આવા બધા હલારા હોય છે. હજી કોક થાય ને તો પેલા કે જોવરાઈ આવજો. અરે હું જોવરાવાનું છે? ડોક્ટરને જઈને બતાવ્યા. આમ તો સીટી સ્કેન ને MRI ને બધું આ બધી જોરદાર માતાઓ નીકળી છે. ફટાફટ બધું બતાવી મેં હું થયું છે. અને પેલો હારો તૈનદારા ના તો ના હોય ને હું બતાવવા નીકળ્યા છો તમે બધા? આટલી ગમ નહીં પડતી. અને એનું તો ખબર નહીં, એની રીત મારું જોવા છે પાછો. કોક લઈને ના ગયું બતાવજો ને તો કે ફલોણ કે આ દિશામાં જેલા છે. આમ દિશામાં જેલા છે ને કરતા એડ્રેસ કહી દે નાખું યાર. તો આ દશાઓ શું બાપ લ્યો. મહાપુરુષો કે આ નરી માનંદીઓ પડી છે. ભક્તિ તો બધા અત્યારે એમ કેતા કે ના બાપુ અમે બધું કરીએ જ છીએ, અમે આ ધર્મ પાડીએ. ધર્મ પાડવાના જ નહીં યાર. આ તો ડખા કર્યા છે બધા, ઉપરથી વાડા પાડ્યા છે. તમે તો ધર્મ નહીં પાડ્યા. ધર્મ તો પામવાનો હતો. ધર્મ નો પામ્યા હોત તો ધર્મ પાડવાના હોત નહીં. ભક્તિ આખું જગત કે અમે આ બધું કરીએ છીએ, અમે આ બધું કરીએ છીએ. આ બધું કરો છો તો આ બધી માનંદીઓ કેમ છે? તાને તમે એમ માનતા હોય કે ભાઈ મારા અજવાળું થઈ ગયું છે, અજવાળું થઈ ગયું છે, તો અજવાળું થાય ને તો જે વસ્તુ જેમ સહીમ દેખાઈ આવે બાપ. અજવાળામાં કોઈનું બીક હોય નહીં. મહાપુરુષ કે બાપ એમ જો આપણા જીવનની અંદર અજવાળું થઈ ગયું હોય જ્ઞાન રૂપી, તો આપણામાં કોઈ પણ જાતનો ભય હોય નહીં બાપ. પણ આ બધા ભય ને ભ્રાંતિઓ પડી છે એનું મૂળ કારણ શું છે? કે આપણા ભીતરમાં અજ્ઞાનતા પડી છે બાપ. આપણે સાચા પરમાત્માની, સાચા દેવની ઓળખ નથી કરી બાપ. સાચો દેવ ઓળખાઈ જાય બાપ તો એ પરિભ્રમ નારાયણ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે બાપ. રામ કિસી કો મારત નહીં, બિગાડે નહીં કુછ કામ, મર જાતે હે અપને હાથ સે ખોટે કર કર કે કામ. લોકોનો ખીસો કાતરે હોય ને પછી આપણું પેલું થાય અને કે આ તો ચેમ આમ છે બાપ જોવડાવજો. એમાં જોવા નહીં, તું તારી રિવર્સ કેસેટ ફેરવ એટલે રિએશન આવે હે કા ચેમ થયું. આપણા કર્મની, આપણા જીવનની રિવર્સ કેસેટ ફેરવતા નથી ને આપણે દોષ ભગવાન દેવને આ બધા નાલ દે છે. પણ રિવર્સ કેસેટ ફેરવો બાપ તો ખબર પડશે કે ના આપણું જ કરેલું આપણો જ ભોગવટો આવ્યો છે, ભોગવવાનો બીજા કોઈનો આવ્યો. રામ જેવાનો 14 વર્ષ વનવાસ વેઠો પડ્યો બાપ. કોને પેલી કોનો દોષ દીધો ને? કોઈ ભગવાનનો દોષ નથી આલ્યો બાપ. કોઈ દેવની બાધા ના રાખી કે ભાઈ ઓમાંથી 7 વર્ષ ઓછો કરો. અને આપડે તો પેલા નોકરી માંગે કે ભગવાન તમારી દયાથી નોકરી મળે તો સારું. પછી નોકરી મળે ડોક્ટર સાહેબ અને કચ્છ બાજુ મેં લેવા પાછા કે બદલી આ બાદ થાય તો સારું. આ પેલા કરવું હું તાના માગ 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 આખી જિંદગી માગણનો જ અવતાર છે ભાઈ. આપણને હજી શહેનશાહી પ્રાપ્ત થઈ નહીં. પરમાત્માએ તો વિશ્વપતિની સાહેબી આલી છે ભાઈ, પણ આપણે હાથે કરીને ભિખારી બન્યા છીએ. મહાપુરુષે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી જેવા મહાપુરુષ જૈનોની અંદર થઈ ગયા. જે સંત પુરુષો છે બાપ એ મહાપુરુષે સરસ ભૂમિકાઓ કરી છે બાપ. તીર્થ ને દેરા વિશે નિશ્ચય દેવ ન જાણ. જૈનોની અંદર એ મહાપુરુષ થઈ ગયા, છતાં એમ કહેશો કે તીર્થ અને દેરા વિશે નિશ્ચય દેવ ન જાણ. એમાં દેવ નથી કે તીર્થ ને દેરામાં દેવ નથી. તીર્થ ને દેરા વિશે નિશ્ચય દેવ ન જાણ, જીન ગુરુ વાણી એમ વધે આ દેહમાં
દેવ પ્રમાણ કે છે. આ દેહમાં દેવ છે કે છે, પણ જ્ઞાની જાણે આત્મા અને મૂર્ખ ભમે બહુ ઠામ કે છે બાપ. જ્ઞાની જાણે છે એ દેવને, અને જે મૂર્ખ છે અજ્ઞાની છે એ બધા ઠામે ઠામ બધા ફરફર કરે છે બાપ. અને છેલ્લે કહી દીધું કે રાજા ભિક્ષાર્થે ભમે એવી જગને ટેવ. રાજા થઈને ભીખ માગ એવી જગતને ટેવ પડી ગઈ છે કે છે બાપ. 6 રાજા પણ ખબર નથી ને બાપ, બીજે બધા ભીખ માગ્યા જાય છે બાપ. એવી દશા આપણી થઈ છે બાપ. આ દેહની અંદર દેવ પ્રમાણ છે, અને દેવ છે તો જ બધા દેવોની ઓળખાણ થાય. આ દેવ ના હોય તો એકે દેવ ઓળખાયો નથી બાપ. પણ આ દેવની આપણને પતિત નથી, આ દેવની પારખ નથી. આપણે બીજા બધા દેવડે દેવડે દીવા કરે કે છે બાપ, હે, અને પોતાના ગટરામાં ઘોર અંધાર તો દીવા કરે છે, તો કન જઈને ગંઠખા ખરાય જાય છે બાપ. પણ ઓય ભીતરમાં પોતાનો દીવો કરતો નથી. ભીતરમાં જ્ઞાન રૂપી દીવો થઈ જાય તો એ દેવ પ્રગટ છે બાપ, ખોદવા જવાનો નથી. પણ આપણો રોજ હવારે તોકન જઈને ઓકા પડવાની ટેવો પડી છે, અને તો એ શું ધરવું તો નહીં. લોબો થઈને નમ ખરો, પણ એ જ લોબો પાછો કોકને નરે ખરો. તો લોબો હોટ થઈ જાય, અને હોય બીજા જો અવસર પ્રસંગ ગમે તે કુટુંબના હાથે હોય ને તો એમાં કોકના કોખો દાહલારા કર્યા જ જાય બાપ. તમે જુઓ તો બાપ આટલું કરો છો તો આપણા જીવનમાં કેમ બદલાવ ના આવે? હું કઉ છું કશે ચોય નહીં જો તો ચાલશે ભાઈ, પણ આપણું જીવનમાં પરિવર્તન આવે બાપ. આગળના મહાપુરુષે કઈ ભક્તિ કરી, મારું કીધું ના માનો તો કોઈ નહીં ભાઈ, પણ મહાપુરુષો આગળના કયા રસ્તા ચાલ્યા હતા એ તો જોણજો, અને ના મળે તો પૂછજો મને કોક દારો. રામ કયા માર્ગે ચાલ્યા, રોમે કયા ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, કૃષ્ણએ કયા ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, રામદેવજીએ કયા ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, કેવા મંદિરોમાં જતા હતા બાપ, કેવા દીવા ભરતા હતા એકન જઈને. ગુરુઓના શરણે, સદગુરુના શરણે જાય બધા મહાપુરુષો. રામ જેવા ગુરુ વશિષ્ઠના શરણે જઈ અને આત્મબોધ ન પામ્યા. અને આપણે બધા વળગાડ્યો, કોક ના કોક લઠ્ઠો વળગાડ્યો કે લ્યો માળા ફેરવજો. એટલે લેબડા ઉપર થઈને પેલા ચકલો ના માળા ફેરવી ગાલ્યા જગા. બાપજીએ કીધું માળા ફેર, એટલે એ મારા નતા ફેરવાના, પેલા એ નતા ફેરવવાના બાપ. તારા ફરી જવાનું હતું બાપ, ધ્યાન ધરવાનું નતું, ધ્યાન રાખવાનું હતું, સાધુ નતું થવાનું, સીધા થઈ જવાનું હતું, જાપ નતા જપવાના, જપી જવાનું હતું બાપ. હા, મહાપુરુષ કે લહણ નતો સોરવાનો, લખણ સોરવાનો હતો, ત્યાં લહણ સોરી સોરીને બેસી ગયો. ડુંગળીઓ નથી બંધ કરવાની, ડખા બંધ કરો. હા, પણ શી ખબર હવરાયું તે બસ એવું હાથમાં આવી ગયું બાપ. તમે જુઓ તો આમાં મેલવું છે, પણ મેલ આવ્યું ચંગઈ મેઠું હોય છે. પાછું કોક કે હેકા પેલા તને ઓમ હતા ને ઓમ ચેમ ઓમ હતા, એ ડખો થયો સા પાછો. મારા પાહન જે છે એના ગળોમાં કંઠા નહીં, લંઠા નહીં, કશું ડખારા કોઈ નહીં. એટલે જેને જ્યાં જવું હોય જાય, પણ જેને કોક હલાળા કર્યા છે ને એનો ડખો થાય. કાળું તાના માં બદલવું પડે યાર. મિલ્ક પહેર્યું છે એટલે આમ હલાળો તો ડોહી ગામમાં એક વન તે એ વન ચોરાઈ કરવાની બહુ ટેવ. જો કોકના ઘેર બેહવા જોઈએ, લગ્નમાં જોઈએ, કો તો કોકના બેહણામાં જોઈ ને તો કોકના કોક ઉઠાઈ જ લાવ. ગામમાં 70 વર્ષના એક ડોહો મરી ગયેલા, નીકળના આવો અને જવાનો વારો, અને જો જવાનો વહેલો જઈને બેહી જ જાય, અને હાલો આગળ લાવીને મોં વાળવા ચાલુ કરી દે. આ ડોહાના ઈકને જતો રહે વહેલો, ને ઈકને જઈને આવો અને મોં વારી બીજો બધો હગન વાલો ના અંતિન બધા આવ્યા. તો થોડી વાર રહીને 10 ચંકા બધો અમુક રોતો હોય ને ખાલી ઢુંગ જ હોય છે, બધું ટોટલી અડીનું હોય રે, અમુક રોતો હોય, બાકી બીજા તો મને ખબર છે. એક દારો હું જેલો, હું એક જ વખત જેલો છું, પછી નહીં ગયો કોઈ દારો. એક વખત જેલો મને આવડતું નતું. મેં કહ્યું અમારા મોટા મોટા દાદા, મેં કહ્યું દાદા શું કામ કે કોઈ નહીં કરે ને પાછળ જેમ કરીએ એમ તો હાલ કરવાનું છે. સારું, પણ આપણને ફાવે ના બધું કીધું. એટલે કોઈ પછી આ બધું નેકરી લશ્કર તે રૂમાલ બધા ઉઠ દીધા. હું સારું આમ 50-60 મને હું કરે મારા મને ભમરા મડુડી કહું સારું. હું રૂમાલ ખોલીને જોયું તા તો આ બધા હું કરે, રોવા કોઈ નહીં.
આ ડોહીને આ બધા લશ્કર ચાલુ કરેલું. આમ ડોહી ખૂણામાં તાકીને બેઠેલો. આમ જૂના જમાનામાં પેલા કોઠિયાના નેચે પેલો ખોણો હોય અનાજ કાઢવાનો. આમ આ ડોહી તમે જો તો એક હાથે આમ હાલ્લો પેલો કરેલો ને એક હાથે આમ હાથ ફેવર્યું. આમ પેલાના ઘેર ખાસ્યા વરહોનું જૂનું ઓણ 5 કિલોનું ઓણનું આખું પેલું એ રે કોઠીમાં નાખેલું અને એનો શેરો હાથમાં આવ્યો. આ ડોહીએ ખેંચવાનું ચાલુ કરે. એક બાજુ હું કર્યા જોય ને ખેંચ્યા જોય. પેલા 10-15 મિનિટમાં રહીને બીજો હગવાલ હોય તો મોબાઈલ લીધું. પણ આ ડોહી ચાલુ જ રાખી. તમે કઈ આવતા ને બધા કી બા 70 વર્ષે જ્યાં છે, સુખ શાંતિ થી જ્યાં છે, છોકરો લીલા લહેર છે, કોઈ આમ બહુ રોયા જેવું નહીં. આમ તમે શેરો મેલો. પેલો કી મેલવો તો છે પણ આવતો ચંકા 5 કિલો અણનું પેલું હે ને એને જલ્દી આવો અને ચાલ્યો તો જુદો શેરો હતો. આપણા આવું જ લઈ ગયું છે. મેલવું છે ખરું પણ આવે તો અને કટિંગ તો થાય એવું નહીં પાછું વચમાં. નકર કટિંગ કરી નાખો તો એ શેરો આવી જાય. બાપ ગરબામાં બેનો ગરબા ગાતીઓ કુંડારું ફાઈ ગાતીઓ ને એમ વિચાર કરવાનો શેરો આવે એટલે બાર ને કરીએ. પણ કુંડારાના કોઈ દારો શેરા ના હોય. બાપ તમે નેકરી જો એ જ તમારો શેરો. બાપ જીવનમાં એમ મહાપુરુષો કે બાપ આપણે એમ કે પછી થશે એ વાત કાળના કોડિયાની છે. બાપ આ તો જે સમયે તમે સમજી અને એ ઘરમાં તમે પેલું થઈ ગયા બાપ એ તમારી જીવનની સાર્થકતા છે. બાપ ઓના માટે કોઈ સમય નથી કે પેલું ઘણી વખત આપણે એવું કહીએ કે ભાઈ મારા કર્મ નહીં હોય. ના બાપ કર્મ ના આવત તો મનુષ્યનો અવતાર ના મળ્યો હોત. મહાપુરુષો કેમ કે એમ કહેશે, આપણા ધર્મશાસ્ત્ર એમ કહેશે કે કોટી જન્મના પુણ્યથી મળ્યો મનુષ્યનો, કોટી જન્મોના જો પુણ્યથી મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો હોય તો આમ તને હે ને કર્મ ન રહેશે. બાપ થાળીમાં ખાવાનું મળ્યું હોય, બધું જ મળ્યું હોય અને ઓમ કોડિયું તમે ભરીને મોય મુઢા ના પીલે કરી શકતા હોય એમાં કર્મનો દોષ નથી. બાપ તો તમે આળસુ છો. મહાપુરુષે કીધું જૂના ધર્મ લ્યો જાણી, સંતોભાઈ જૂના ધર્મ લ્યો જાણી. નદી કિનારે કોઈ જન ઉભા એની તૃષા નવ છીપાણી, કોતો અંગનો આળસુ કોતો સરિતા સુકોણી કે છે. બાપ કોતો અંગનો આળસુ છે, કોતો સરિતામાં પોણી નથી. આ 2 કારણ હોય. બાકી કર્મ આપણે ભગવાનનો દોષ દઈએ, કર્મનો દોષ દઈએ. કર્મ તો જેસલનો કરોડો હતો બાપ, પણ એક કર્મ એને નડ્યું. કરોડો કર્મ એવો કુકર્મ હતો બાપ, પણ સંત મહાપુરુષો પ્રગટ મહાપુરુષોનું શરણ પ્રાપ્ત થયું તો કરોડો કર્મ ભસ્મીભૂત થઈ ગયો. અને આપણે તુલસીદાસ મહાપુરુષની પણ સાખી છે બાપ રામાયણની અંદર. તુલસી સંગત સંત કી તો કોટી કરોડ કર્મ નાશ થઈ જાય. બાપ તુલસી સંગત સંત કી કરોડ કર્મ મટી જાય. બાપ સંગત સંતની થઈ જાય તો કરોડો કર્મમાંથી મહાપુરુષ મુક્ત કરા. 1000 વર્ષનું અંધારું હોય ભાઈ, પણ અજવાળું કરતા કોઈ 1000 વર્ષ હોય નહીં. બાપ એ ગુફામાં જઈ અને અજવાળું કરો એટલે તાત્કાલિક અંધારું શું થઈ જાય? મટી જાય. બાપ એ અંધારાને કાઢતા કોઈ 1000 વર્ષ હોય નહીં. બાપ પણ જ્યારે અજવાળું થાય તાન બાપ એ મહાપુરુષ કે જીવનની અંદર કોઈ એવા સત્પુરુષો મહાપુરુષો એવા પ્રગટ પુરુષો બાપ સદગુરુની ભૂમિકાના પુરુષો જો પ્રાપ્ત થઈ જાય તો અજ્ઞાનતા રૂપી અંધકાર સહેજમાં મટી જાય. આ તમારી આપણી ભ્રાંતિ છે બાપ. અજ્ઞાનતા એ બીજી કોઈ આઈટમ નથી. અજ્ઞાનતા એવું તો બહારથી આવેલું દુઃખ છે નહીં, પણ આપણા મનમાં ઉભી થયેલી એક ભ્રાંતિ છે. અને એ ભ્રાંતિ મહાપુરુષો કે સહેજની અંદર મટી જાય બાપ, વાર લાગે નહીં. બાપ જુક્તિમાં મુક્તિ થઈ જાય બાપ, પણ ક્યારે? સત્પુરુષો મહાપુરુષો મળે તો જ બાપ. હું ઘણી વખત કહું છું બાપ, કહવામાં બીજું કશું જ નથી, કશું કરવાનું નથી, કશું છોડવાનું નથી. જેમ છો એમના એમ રહી અને સમજણના ઘરમાં આવવાનું છે બાપ. સમજણના ઘરમાં બાપ, સમજણના ઘરમાં આવે એટલે ઓટોમેટિક ખુજ પડે બાપ કા ખોટું છે કા
સાચું છે બાપ. જ્યાં સુધી ઈ સમજણ આપણા ભીતરની અંદર નહીં થાય ત્યાં સુધી તમે શાસ્ત્રો વાંચો, પુસ્તકો વાંચો, ગીતા, રામાયણ બધું જ વાંચો, પણ જ્યાં સુધી કૃષ્ણએ જે ગીતામાં લખ્યું છે એ વાતને જ્યાં સુધી તમે તમારી સમજણમાં નહીં લાવો ત્યાં સુધી પુસ્તકમાં કશું. આ બેનને ના કીધું કે બાપ ગમે તેટલું વાંચો તો એ મૂળ વાત છે ને, હુખરીમાં માપ લખવામાં આવે કે 500 લોટ લેજો, 500 ઘી લેજો, આટલું ગોળ લેજો, પણ પાયો છે ને એ લખવામાં ના આવે. પાયો અનુભવમાં આવે, પાયો લખવામાં આવે નહીં બાપ. જો સમજણ વગર જો વધારે ટાઈટ થઈ ગયો ને મેં લોટ નાખ્યો ને તો તોણો તો હે તૂટે નહીં. અને જો આયો જ ના હોય અને નાખી દો તો રબડી થઈ જાય પણ હુકડી થાય નહીં બાપ. એટલે પાયો એ અનુભવની વિષય છે બાપ. એમ સત્પુરુષો મહાપુરુષોની વાત એ અનુભવની છે, કોઈ ક્રિયા સાધનાની નથી. સાધના એ દૈહિક માટે છે. યોગ કરો, પ્રાણાયામ કરો, જે કોઈ કરતા હોય એ શરીર માટે છે. પોતાના મૂળ સ્વરૂપનો પામવા માટે મહાપુરુષ કે આ સાધના કોમમાં આવે એવી નથી બાપ. એ હા શરીર માટે ખરું, બે ઘડીક તમને મનને એમ લાગે કે હા શાંત થઈ ગયું છે, ઠરી ગયું છે એવું લાગે ખરું ભાઈ, પણ પછી પાછું એ બધું પૂરું થાય ને એટલે તાઈને ડખા કર્યા વગર ઋષિ મુનિઓએ ઘણી સાધનાઓ કરી, ઘણી તપચર્યાઓ કરી, પણ છતાંય તપચર્યામાંથી સાધનામાંથી ઉભા થયા એટલે જે ખેલ થવાના હતા એ બધા થયા જ રહ્યા અને એને કંટ્રોલ કરી શક્યા નહીં બાપ. તમે જુઓ વિશ્વામિત્રની 60,000 વર્ષની તપશ્ચર્યા પણ વશિષ્ઠના લવ સત્સંગ આગળ આવી શકી નહીં. સત્સંગનું ફળ એ અધિક છે બાપ. અને જીવન સત્સંગથી જ શુદ્ર, બીજા કોઈ સાધનોથી શુદ્ર એવું મહાપુરુષ એટલે કીધું કે સત્સંગ વિના મન કદી શુદ્રે નહીં, સુરતા ભલે નિગમ પદમાં જાય, સત્સંગ વિના મન કદી શુદ્રે નહીં. કે રવિ રવિ કહેતા રજની ના ટળે, ભલે ઉગે બાણ 1000 પણ ઉગે ગુરુગમ રવિ બાણનો તો એની મેતે અંધારું મટી જાય. કે સત્સંગ વિના મન કદી સુધરે નહીં. અત્યારે સૂર્ય 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 બૂમો પાડીએ ને તો એવું ઘ નહીં, પણ એનો સમય ઉગવાનો થાય એટલે ઉગી જાય બાપ. એ વખત બૂમો પાડવી પર નહીં. પેલાના સમયની અંદર જૂનવાણી ગામડાની અંદર આવી લાઇટોની બધી સગવડો નહીં. તે એ વખતે એવું ગામમાં એક ગામની અંદર એવી પ્રથા પડી ગયેલી તો હોજ પડ્યા બધા રોજ ભેગા થઈ અને પેલા થારી ને વાટકા ને બધું કુટી કુટી કુટીને અંધારું જાય, અંધારું જાય. કોક વળી હુપરો લઈને મંડ, કોક વળી હાવણીઓ લઈને મંડ, અંધારું કાઢવા. આવી પ્રથા ગામમાં પડી ગયેલી. આમાં થાય હું કે આખી રાતનો મંડ કે આમ હાવણા ને હુપરો લઈને એટલે હવારે જે અજવાળું થવાનું હોય તો થાય જ કે, પણ પેલોના મનમાં એમ કે આપણે આખી રાત વાર્યું ને એમાં અંધારું જ્યું ને અજવાળું. આવી આખા ગામમાં પ્રથા પડી ગયેલી. અને પછી તો બધા વારા કાઢ્યા હવના ઘર પ્રમાણે કે આજે તમાર વારવાનો વારો, અંધારાને વારવાનો. આમાં આમ વિચારજો આ આઈટમો ચેવી. આમાં નવા નવી ગામમાં એક એ ભાઈ શિક્ષિત ભાઈ પહેરીને આવી અને ઓના જ ઘેર વારો કે બોન તૈયાર થઈ જાઓ કે આજે. પેલી કે શું છે કે અંધારું ઉલેચવાનું છે. પેલી કે અંધારું ઉલેચવાનું કેવું હોય? એ તો કે હુપરીને હાવણ આ બધું લઈને મંડવું પડે તાને કે આ અંધારું જાય છે ને કઈ જતું નથી. પેલી કે આખા ગામમાં આવશે? કે હા આખા ગામમાં આવશે ને વારા કાઢ્યા છે આમ તો કે. અને આ તો કે આખી રાત આમ કરીએ છે ને તાણે કે અંધારું જાય છે ને કે જતું નથી. પેલી બૂન ભણેલી ગણેલી હતી, થોડીક અનુભવી હતી કે આખી જિંદગી તૂટી જશે ને ઓમનો આમ તો બધાને દશા બગર હે કે આપણા ઘરમાં તેલ કે દિવેલ જેવું કોઈ છે કે હશે ને કે તને મને થોડું હાલો ને પણ તારે કરવું શું છે કે આપણામાં આ હાવણીઓના આ હુપરો લઈને મંડવાનું નથી. અરે કે આપણો વારો છે કે ચાલતું હે કે આજે હું હાલ બીકી અંધારણ કાઢું છું. એટલે પેલો પાછો વેમ પેઠો કે આ બોનક ના મનો કોક જોણ શકી આના પાસે કોક ચમત્કાર છે.
પેલી કે ચમત્કાર બમત્કાર, અને જગતમાં ચમત્કાર જેવું કશું સ નહીં. હો લખવું હોય તો લખી રાખજો, કોઈ બતાવત મારા પાસે લાવજો. ઓશો રજની છે લખ્યું છે કે જો બુદ્ધિનું પૂર્ણ વિરામ આવે ને એટલેથી ચમત્કારની શરૂઆત થાય. એટલે આપણા ગામડાની ભાષામાં એવું કહે કે બુદ્ધિ બેલ મરાઈ ગઈ હોય ને, ગાંકી ઓ માતાજી કંકુ પાડે છે તો પોકેટ પર ને ફેક્ટરીઓ નાખી નહીં. ઘણા બાવજીઓ ને આમ કઈ દ્રાક્ષ પાડે, એ વખત પાંગવાન કે ચણા લાય લાલચ કેજો મને જોજો. અમે આટલું ભણ ના ભરે એટલે આપણને તો એ લૂંટી જાય છે. આમ કઈ કંકુ પડે છે, કંકુ પાડ્યા વગર પાડ મોટા મોટી આઈટમ કોક હારામાં હારી તા ન લાડવા પાર આ રહો કા બનાવો પડે. આ તૂટી જઈએ છે ભલા તો આ ક્ષેત્ર બધા આવે છે આઈટમ. લ્યો પેલા મદારીઓ ખબર હોય તો આમ ઘરામાંથી ડુંગળી કાઢતા ને બચારા કોઈના કોઈ, પણ એ બચારા કહેતા ભાઈ અમે આ ખેલ કરીએ છીએ ભાઈ અમારા પેટ માટે, બરોબર એવું કહેતા. અને મારા જેવા ઠગો એ પાછા નાખી કે આ તો સત છે. આ સત ના કે ડુંગળીના ભાવ વધી ગયા મને હું નેકરા અને કાટકી કોથરા. પણ આવી બધી આઈટમો એ નેકરે છે ભાઈ જગતમાં. હો કોક ના કોક આ બાજુ પેલો નેકરે તો હાઈકોર્ટ છે બદલે હવે સુડે હાઈકોર્ટ કી તો પછી પેલી બંધ કરી દો. એ હાઈકોર્ટ હોય તો બધું તાન પેલી બાજુ નેકરેલા માર બાજુ તલવાર ડારંકી રોગ મટાર. મેં કોઈ સિવિલ આગળ જતા રહો ને ભલા આદમી યાર. તાન મારા તરફથી સેવા જે ખર્ચો થતો મો હાલે અડાડવાનું જ છે. કઈ હું હતો તાર તલવાર થોડી ગાય જવાની છે, ગાય જાય નવી લઈ આલ્યું. આપણને આકરે છે ને ટોડે ટોડો જોયા છે પાછો. ગોડા તો હોદવા પડી હોત નહીં. પેલા ગોડા તો હારા ખાલી કોથરીઓ બાટલા વેણે છે. આ તો બધું એ વેણ વેણ જે આવે વેણ વેણ કજી ભોન જ નીકળે હું મો ખપાય. વાત હતી ભાઈ. હા હવે પેલી બેન કે ખાલી દિવેલ આલો કે દિવેલ લીધું અને કપડું ફાડી અને એની વાટ બનાવી અને પેલી કરી અને કે આપણે કે આ રોટલા કરવા માટે કે હા રોટલા કરવા માટે કે આ ચૂલા હરગઈએ છે અંગારા એકબીજાના ઘેરથી વાળા. પેલા આવી પેટીઓની શોધ નથી એટલે જેના ઘેર અગ્નિ આમ પ્રગટ કર્યો કે એથી એકબીજાના ઘેરથી અંગારા લાઈને પેલા ચૂલા હરકાવતા. તે ઈકને જઈ અને કોડિયું હરગાઈ દીધું. એવો 10-12 કોડિયો હરગાઈને આખા ઘરમાં મિલ દીધો. એવું કેતા મારસો અંધારું છે. પેલો બધા તો કહ્યું હો કે હારું આ તો કે નવું કહેવાય કે આ એક જ દાડામાં કે ગરીવારમાં કે આ તો આખું અંધારું આપડે જતું રહીને અજવારું થઈ ગયું. કેમ સોનો મને હુઈ જાવ બધો નકર હાથ બગાડે કે બધો. અને ગામમાં બધો જોયું તાણ ખબર પડી કે હુપરો ને હાવણીઓ લેવાની જરૂર નથી. હવ ના ઘેર દીવા પ્રગટી જોય બાપ અજવાળું જ છે. તમે તમારો દીવો પ્રગટાવો બાપ એટલે અજવાળું જ છે બાપ. તમે પોતાના અજવાળ ચાલો. ગામના સરપંચે બચારો કે આખું ગામ સાફ કરી નાખો તો બધા હાવણ લઈને નીકળ્યો. ત્યાં મહેલામાં સાફ કરતો જોયો અને પેલા મહેલામાં પહોંચ્યો એટલામાં આ મહેલાવાળે કચરો પાડી દીધો. આમાં બચારે ઝુંબેશ તો હારી ઉઠાવી હતી પણ આ તો વારી નો સમજાય એટલે પેલો રતો હખણો બધો પાછો બાર દિન પેલો બાદ એટલે પેલો પડી ગયો તો બજારો થાકી ગયો. પછી કોઈક મહાપુરુષ મળે ભાઈ કામ સાફ ના થાય પણ ખાલી નિયમ કરી દો હવ નો ઓગણો સાફ કરી નાખો. હવ નો ઓગણો સાફ કરી નાખો એટલે આખું ગામ અડધા કલાકમાં સાફ. એ આપણા મહાપુરુષ રાખી છે કે તમે તમારું ભીતર સાફ કરી નાખો એટલે બધું ચોખ્ખું જ છે. રોમ રાજ્ય જ છે યાર. અયોધ્યામાં મંદિર ના બનત કોઈને પણ હોય તો બનાવો. ભીતરમાં આ મંદિર છે એમાં તો રોમ બેહારો, એમાં તો નકરો રાવણ બેઠો છે. હોય જો સુધી રોમ પ્રગટ નહીં થાય ત્યાં સુધી હજારો રોમ નો મંદિર બને કે કૃષ્ણ નો બને. ભગવાને થાકી ગયા જેટલી જગ્યાએ બેહવું. એટલે કિટલીમાં નવો ગોમો બેહાડ્યો તો અમે એવો ગોમો બેઠા એથી હલ્યા જ નહીં. નદીમાં બેહાડ્યા તો નદીમાં બેઠા. ડુંગરો ઉપર સરાયા તો અમે ઈકને બેહી ગયા. ગોમના ચોરત તમે બેહાડ્યા તો ઈ બેઠા. તમે જો બેહાડ્યા ઈ અમે હખણા બેહી ગયા. પણ તું એક વખત બેહી જા કામ. અમન તો જો બેહાડ્યા થી અમે કત્તી હલ્યા આઘા પાછા થયા. ભલે અમને હથિયારો હાલ્યા છે પણ અમે કોઈ નવ્યા જોર્યું. એક ગોખલા 2x2 ના ગોખલામાં જોજો લોકોના ઘરોમાં બધા જ ભગવાન કાલ્યા.
જોથી લકોટા મળ્યા ને એ લાઈ ગરમા 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 ગરમા. હા, એ બધા તમને ઇશારો કરે છે કે 2x2 ના ગોખલામાં અમે બધા હકણા રહેતા હોય તો આ 1200 સ્ક્વેર ફૂટ ના મકાનમાં તમે બધા હકણા છે એમ નહીં રહેતા. એ તમને ઇશારો કરે છે એટલે તમે હકણા થઈ જાવ ને બાપ. અમારા બાપ પાણ બધો ને હથિયાર છે તો અમે કોઈના ડારતા નથી, અને તમારા હથિયાર નહીં તો એ બેટો માર માર કરો છો બાપ. એ આપણને ઈશારો કરે છે પણ આપણે જાગવા તૈયાર નથી બાપ. અને મહાપુરુષ એટલે સંતે વાણીમાં લખ્યું છે બાપ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. મહાપુરુષે વાલા આપણને બધાને વાણી દ્વારા ભજન દ્વારા આપણને ઈશારો કર્યો છે બાપ. સંતોની એક જ વાત, સંતો ભાઈ સમજણની એક વાત, સમજ્યા એનર ફરી કદી ના બોલ્યા, સકળ છોડ્યા ઉદ્માત, સંતો ભાઈ સમજણની એક વાત બાપ. મહાપુરુષોની વાત આપણને પ્રગટ પુરુષોની વાત છે વાલા, એટલે થોડીક નવાઈ લાગશે, અજુગતું લાગશે, પણ કોઈ આગળના મહાપુરુષોના પુરાવા લ્યો, ધર્મશાસ્ત્રોના પુરાવા લ્યો બાપ. આપણા ધર્મશાસ્ત્રો પણ કે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ, ગુરુ દેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, આ બધા દેવ સ્વરૂપ ગણ્યા છે. પણ આ દેવોને આપણે ધુત્કારીએ છીએ બાપ. આ દેવોને આપણે દેવ સ્વરૂપે માનતા નથી. બાપો જીવતા હોય તો આપણે એની પૂજા ના કરી શકીએ, એની સેવા ના કરી શકીએ, એમની ઈચ્છા પૂરી ના કરી શકીએ. પણ એ જ બાપો કોક હમણાં ભૂવો કે તમારા બાપો થયા છે અને આ માગશે તો એ બાપા કહીને પૂરું કરીએ. તો એના કરતા જીવતા દાન કરી લેવું હું ખોટું? તો આ પછી ડખો ના આવે ભાઈ. મરી ગયા પછી હરાદ કર અને ભાદરવામાં કે બાપાને કાગવાસ કરો. આમ બાપો કોઈ કાગડા થઈને દૂધ પીવા આવું યાર? તો બનાવીએ છે પાછા કાગડા. એના કઈ જીવતા હોય એ વખત દૂધ પાક પાવ હોય તો ભાદરવામાં હું ના જે સિઝન માં અમારે હું કહું કે યાર દૂધ પાક ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યાં બનાવવાનું, અને ભાદરવામાં બનાવવા ચાલે. જાણે પીવાની ઈચ્છા થાય તાને બની દેવાનો. પણ આપણે જીવતા મા બાપ કી સેવા ના કરે, મુવે હાડ લઈ ગંગા ચલે, જીવતા પિતા કો જેને સુખ નહીં દિયા, અને મુવે હાડ લઈ હરદ્વાર, પછી આટકો લઈને અર્ધવાર પધરાવા જાય તો હું ભલે અર્ધવારમાં નાક પછી કેનાલમાં કોઈ ફરક પડવાનો નહીં ભૈયા. તાન આ બધો એ લઠ્ઠો જ પકડાય શું જોતો બધો. હા, ભાભો કુવામાં પડે ને, કુવામાં ઠૂઠું આવું પેપરાનું હતું કહું ગયેલું તે સારું જ લઈ ગયું. અને આખી રાત બૂમો પાડે, પણ રાતે તો કોણ વીકનો નેકરતે. પછી સવારે બૂમો પાડે દેહી થઈને નેકર્યા અને જોઈ તો કે ડોહોમાં પરણ્યા છે. તો દેહઈએ બિચારા ફાર્યું કાઢી અને નેચા લબડાયું અને કે બાબા પકડો, હું તોણું છું. બાબા એ પકડીને પેલો તોણ, પણ પેલા બાળ નેકર જ દઈ. દેહ કે હારું મારી તાકાત આટલી બધી કરું છું ના રે છે ને કરતા જ નહીં. બીજા બે ને બોલાય કે ભાઈ ડોહો કો તો ભારે લાગે છે તે આવન કે તણાવરાવન. તે 3 જણા ભેગા થઈને તોણતો હે ડોહો બહાર આવે નહીં. પછી દેહઈએ પૂછ્યું કે બાબા આ મેં ફાળ્યું નાખ્યું છે તે ચાલ્યું છે કે ઓ ચાલ્યું છે કે 2 હાથે ચાલ્યું છે કે ના 1 હાથે ચાલ્યું છે? કે તને બીજો હાથ શું કરે છે? કે બીજા હાથે ઠૂંઠું ચાલ્યું છે. પેલા કે બાબા બહાર નીકળવું હોય તો ઠૂંઠું મેલો. કે આ ઠૂંઠા ના લીધે તો આખી રાત હું હોય રહ્યો શું? આ ઠૂંઠું તો હે ના મેલાય કારણ કે રો મોય આપડા હવે ઠૂંઠો જ લઈ ગયો સરધો ને. આ મહાપુરુષો કે નેકરો પણ કે ના અમે ઠૂંઠું ચાલ્યું છે એનું હું અમારું. પૈણાયો ના પૂજ્ય, કુળદેવી ના પૂજ્ય ને કોક આ ઉપાસ થઈ જાય તો આ હોનો કોણ નહીં યાર. આ તો ગોડા બાવળિયા કાઢવાનું મશીન છે. મહાપુરુષ કે બાપ જો આમાંથી નીકળી જવું આત્મનિષ્ઠ એ એવું કવચ છે બાપ કે જગતમાં તમને કોઈનો ભય કે કોઈ નિય બીક રહ નહીં. કશું જગતમાં કશું નડતર રૂપ બને જ નહીં બાપ. એવું આત્મ કવચ છે, આત્મનિષ્ઠ એ દશા છે બાપ. પણ આપણે એ દશાને જાણતા નથી અને આપણે બીજો બધો પરચુરન હાથમાં ઝાલ્યો છે. લો આ ગઈ રોડ જાત્રાએ જોઈ ને એટલે હું લઈ જાય પરચુરન લઈ જાય. જાત્રા કરવા જે જ્યો હોય ને ખબર કે 500 ની પરચુરન હાલજો એટલે પૂછશે કેમ કે તો નાખવા
આમાં આ પરચુરણ લઈ જાય તો આઈટમે જેવી તાન બધી પરચુરણ જ કા એટલે 1000ની નોટમાં 500 નોટ ના આવે, પછી 1000ની નોટમાં 100ની નોટ ના આવે, તને 1000ની નોટમાં બધી પરચુરણે નહીં. તો એમ આત્મા એ 1000ની નોટ છે યાર, એમાં બધું આવી જાય, પણ આ પરચુરણ જુદી પાડી જાતો. અને પરચુરણ ખખડે એવા દાનીનું વજન જેટલો યાર. 10-20 જતો રહેશે તો હજી હંગરી રાખ્યો છે છોકરા. એના માટે કે મંદિરમાં આ જે આઈટમ ચોય ના ચાલે એ બધી તો જોજો ફાટેલી નોટો તો હિદવા દાડા ભાગમાં આવશે. આ વૈષ્ણવ દેવીમાં કે 80 કિલો હોનું ચરાયેલું હતું, તેમાંથી 40 કિલો જ હોનું નેકરીને 40 તો કે પિત્તર નેકરી જીવ ચોથા ખાઈ ગયા. અને વૈષ્ણવ દેવીની એ બીક નહીં. અને આપડે કી માતા ખાઈ જાય, હું પાહણ છે તો ભૂખા કાઢ નાખે છે પેલા આદમી, તો એ કશું કરતી નહીં. પણ બાપ આપણે તો ભગવાનો ને લૂંટવા માંડ્યા છીએ. જો જુઓ તો આપણે તો આપણું જ હાજરી છે બાપ. બસ આ જીવે પરમાત્માને નોમે છેતરવાનું છે, અને ધર્મના નોમે ધંધા વધારે ઉભા કર્યા છે બાપ. અધર્મ બીજો નહીં, અધર્મ ધર્મમાંથી જ ઉભો થયો છે વધારે. આ જુંદીનો જેટલો વિશ્વ યુદ્ધો થયો ને એ બધો ધર્મના નોમે ખેલોને છે બાપ, ધર્મના નોમે. અને આજે જે કોઈ ફંદા ફસાદ થાય છે એ ધર્મને જ આગળ કરીને કરવામાં આવે છે બાપ. અને આ જીવ ધર્મથી ને ભગવાનથી ડરતો નથી. ભલે ઓમ માનતો હોય કે પણ આ તો નહીં કને છેતરાયો. આ ચોરી કરવા જાય છે તેમ તો ચોક કોઈનો ઘર ખાતર નહીં પાડતા. આમ તો મંદિરોમાં ચંગા મંદિર બહાર હોય ને એકલું પૂજારી હોય એને પેક કરી દીધું એટલે પૂરું થઈ ગયું. અને પેલો હોજ વાર સેવા કરે છે ને કુટી ગાલે છે લ્યો. અને આપણે કઈ હું તો દર રવિવાર ભરવા દઉં છું, એટલે પેલો આખા બધા વાર પર હશે તો એ માર ખાય છે તારી હું દશા આવે એ તો જોતો તાર ન હું. ગોરખનાથ એટલે કે છે કે મનસા માલણી ગોરખ જાગતા નર શિવો બાપ. હનુમાનના મંદિરમાં જઈને એવો વિચાર કરવાનો છે બાપ કે પ્રભુ તારા જેવું બળ હાલજે બાપ, તારા જેવું બળ હાલજે. લોકોના કોમમાં આવું બાપ, કોકની મદદ કરું બાપ. એ તો એવી પ્રેરણા લેવાનું કે છે કે એ બાહુબળી નામો એટલું બધું હતું બાપ કે એ પરમાત્માના ઉપયોગી બન્યો બાપ. સીતા જતી રીતી તે હનુમાન લઈ આયા, અને આજના હનુમાન સીતા આવતી હોય તો પાછી કાઢી મેલ્યું. હા એવા હનુમાનો માંથી કોક બાંધો ને કે જતરા જતરા બરોબર છે. તું આ હનુમાન આજના આવ્યો કોમ કર. પેલો એવું કે છે બાપ કે મેં જે તે દાડા અયાત હતા એ દાડા મારાથી જેટલું કાર્ય પરમાત્માનું થયું ને એટલું અમે કર્યું. આજે તો મને રહ્યો અવસર મળ્યો છે બાપ, તો તમારાથી જેટલું કાર્ય પરમાત્માનું થાય એટલું કરો બાપ. પણ આપણે એ કરી શકતા નથી બાપ. મહાપુરુષ કે આપણે પરમાત્માની પારખ કરી શક્યા નથી. અને મહાપુરુષ કે મુકો કહા ઢૂંઢે બંદે મેં તો તેરી पास हूं, मैं नहीं जप में, मैं नहीं तप में, मैं नहीं काशी कैलाश में, કોઈ એકાંત નિવાસમાં હું નહીં જતો રહ્યો બાપ. ભગવાને બહુ વિચાર કર્યો સૃષ્ટિ બનાવી વખતે કે મેં બધાનું બનાવ્યામાં મારે ચોરવું. એટલે એને બહુ વિચાર કર્યો કે સારું જો ડુંગરોમાં રહે તો જેસીબી થી ખોતરા ભેય રહે, અને થી કાઢે વગર રહે નહીં. દરિયામાં રહે તો ઇકને સ્ટીમરો સબમર્સિબલ લઈ લઈને સાધનો ની થી મને કાઢે. જંગલોમાં જાય તો ઇકને બધું કાપીને સાફ કરીને થી મને પકડી લે, અને માનું જો હાથમાં આવી ગયો તો દશા છે બા. એટલે એને વિચાર કર્યો કે હું ચોરવું કેતા બધું ખોરતા ખોરતા એને નક્કી કરી લ્યું કે મને ઈ નામ જ રવા દે. આ બધા ખોર હે પણ ઈ નામો ખોરવાનો નથી બા. અને આ એ જ પરમાત્માનું ઘર. એટલે જ બોલતા હતા કે મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, સુંદર સર્જનહારા, સુંદર સર્જનહારા. આ મંદિરમાં તું ક્યો છુપાયો, શોધે બાળક તારા. નહીં કોઈ દેવા, નહીં કોઈ પુજારી, નહીં મંદિર ને તારા. 24 અવર ખુલ્લું બાપ, જાણ જુઓ ત્યાં ખુલ્લું બાપ. લ્યો પેલામાં તો કે 12 બજે ભગવાન સો ગયે, એટલે એ હુઈ જાય તો બધું હુઈ જાય યાર. હું હુઈ જાય. પણ એમ કે તમારા હું ઘૂસ એવું બોનું નહીં કે ભગવાન શું કે ભગવાન ભોગ લગા રહે, અને બાઈ નું ખોલો તો પૂજારી જા પડતો હોય. વાસ્તવમાં તો સાચું છે કે ભગવાન જ ખાઈ રહ્યો છે પણ ખબર નથી. એ જ ખાઈ રહ્યો છે બાપ. એ જ પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે, કોઈ જુદું છે
નહીં. તમે કહો છો ને કે ભોગ ધરાયો ભગવાન, અને ભગવાન જ ખાય છે, બીજો કોઈ ખાતો નથી. પણ આપણને ખબર નથી બા, આપણને ખબર ન કે વિચારે ને તો ખાયા કોણ છે પાછો ધરાઈને? પોતે ને પોતે જ બાપ, બીજો કોઈ ખાવા વાળો એ છે નહીં. અખિલ બ્રહ્માંડમાં ભાઈ તમારા સિવાય બીજું જગતમાં ભગવાન શબ્દ બોલવા વાળા તમે છો ને ભગવાન બનાવવા વાળા તમે છો. વડાપ્રધાન તમે જ બનાવો, વડાપ્રધાન ને પારીએ તમે દો ને વડાપ્રધાન તમારામાંથી જ કોક બને, બીજો તો આ ભલામાંથી ટપક નહીં. પરમાત્મા એવી કોઈ અડધા કીએ ઉપર વાળો ઉપર, એ ઉપર બધા મંગળ ઉપર ગયા ને બધા ગયા તો હજી મેર આવ્યો નથી. મહાપુરુષ કે આ જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે, પણ આમાં આપણને પરમાત્માની પતિ થતી નથી. એક મહાપુરુષ સંત આવી ભૂમિકા લઈ અને નેકરેલા ઠેર ઠેર આ જ પરમાત્માની ભૂમિકાની વાત કરું એટલે બીજો બધો દ્વેષ ભાવ થયો કે મોટો ભગવાન થઈ ગયો છે ને આ તો કે કોઈને માનતો નથી. આવું જ ઘણા મનાઈ રહ્યા લેબલ થી જ ઓળખશે કે તમે કશાને નહીં માનતા ને પણ કે તમારા ભૂખા નીકળી જવાના છે. મેં કહ્યું મોન શિવ અને ભૂખા નીકળી છે તો આપણો શું લેવા દેવા તાર? મોનુષી અને હાલા તો કા આપણે નહીં માનતા એમાં હું હતો છે તાને કીધું. પછી રાજાને ફરિયાદ કરી, રાજાને કે બાપુ કે આપણા નગરમાં કે સંત પાકે છે કે કશાને માનતો નહીં ને પોતે જ ભગવાન છે, હું ભગવાનનું જાણું છું, ઓળખું છું ને આવું બધું કે પેલું કરે છે, લોકોને બધું ભરમાવે છે કે ચાલાને પકડી લાવો કે સજા ફટકારી દઈએ કે આમાં તો પેલું ટોળું વધારે. ઈસુ ખ્રિસ્ત ભાઈ આ હકીકતો જીવનમાં બનેલી બાપ હો. ઈસુ ખ્રિસ્ત જેવાને જુઓ એ વખતે જયારે આ સંદેશો હાલતા હતા ને એ દારક કોઈએ સ્વીકાર્યા નતા. એમના જ પાદરીઓએ એમને સજા ફટકારી હતી બાપ, બીજા કોઈ નતા. હો, એમના જ પાદરીઓ એમના વિરોધી બની અને ફોસીના મોચડા ચડી દીધા ભાઈ. હો, અને એ વખતે પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ તમારે કોઈ ઈચ્છા છે? એક જ બોલ્યો તો બાપ મારી કોઈ ઈચ્છા નથી, પણ એ પ્રભુ આ જે કરી રહ્યા છે ને એમને માફ કરજે. કેમ? આજે જે એમ મનુષ્ય કે મેં ઓને ઓળખે છે આ હોશ એ કાલે એમ કીધી કે ઓને ઓળખ્યો નહીં બાપ. અને આજે એ જ દશા આવી છે બધાને. આપણે બધા જે અવતારી પુરુષો થઈ ગયા ને એ દારક કોઈએ ઓળખ્યા નહીં અને અમે ઓનો ગણો ગઈએ છે કે મારા ધૂપના દુવારે વહેલા આવવાનું, મારા પાટી પધારો આવવાનું. હું રોવા આવે કંટાળીને જેવો હોય તો આ તો એ દારા તો સોડે પાડી નાખે બચારાનો. કયા હયાત હતા એ દારા કોને ઓળખ્યા? રામને ખાલી શબરીએ અને મોનજીએ અને કેવટે અને વિભીષણે ઓળખ્યા, ન કે ઘર નોય નતા ઓળખ્યા. ઘર નોય નતા ઓળખ્યા ભાઈ. જો ઘર નોય ઓળખ્યા હોત તો આ દશા આવત નહીં. કૃષ્ણ પરમાત્માનું, સુદામા, ઉદ્ધવજી, ગોપીઓ, રાધા આ બધા ઓળખ્યા, ઘર નોય ના ઓળખ્યા. નકર દુર્યોધને છે ને ઘર નો જતો બાપ, હા પહાણ જ રવા વાળો પણ ઓળખી શક્યો નહીં બાપ. જે દારા હયાત હતા એ દારા વન ઓળખ્યા નહીં. આ સંતે વાત કરતા એટલે બધા એમ મને કે આ તો આવા છે ને રાજાના ઈકણ લઈ ગયા. રાજાએ કડક સૂચના કરી દીધી કે ભાઈ કેમ તમે આવું બધું ભ્રમિત કરો છો લોકોને કે તમે મોટા ભગવાન થઈ ગયા, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવો છો ને તમે ભગવાનને જાણો છો કે હા હું પરમાત્માને જાણું છું એટલે જ બોલું છું, ને કહું નહીં. કે અમારા સદગુરુએ અમને આ ઓળખાણ આલી છે બાપ. નક્કી કરી બતાવી છે કે બેટા 14 બ્રહ્માંડમાં તમને કોઈ ઓગળીઓ ઓકી કરે હો નથી. હા, તમને કોઈ ભોગવટો આવશે તમારા કર્મનો આવશે, શરીરનો આવશે, જે આવશે તમારા કર્મનો આવશે અને દરેક ના આવશે. આ કોઈને આયા વગર છૂટકો રહેવાનો નથી બાપ. બાકી જગતમાં કોઈ તમને એમ કે હું મંત્ર મારું તમને આમ થઈ જાય એવું ત્રણ કાળમાં તમને કોઈની તાકાત નથી. આ સદગુરુની કૃપા છે બાપ, આ મહાપુરુષોની દયા છે. સત્પુરુષે એવી દ્રષ્ટિ આલી છે બાપ. અને એટલે નિર્ભયતા આવે. ન કતો આટલું હોભરો ને તો પાછા કાલ તો કોક જો કોક આઈને ફફડી જાય ને તો પાછા ફફડી જાય. એથી સારું આ તો કોક તો ડખો થાય કે હો. અમારા બાપુ અમારા સદગુરુ એવું કહેતા કે બેટા એક દાડો દીવો એ ના કર, શું થાય છે જોતો ખરો. અમારા બેના લગ્નમાં ન મુહૂર્ત જોયું, ન ચોઘડિયું જોયું, ન ગણપતિ બેહાર્યા, ન શેરાશેરી કર્યું, કશું નહીં. ખોર હોય ના ભરાયો, કશું જ નહીં. તો એ બધું જ લાલ્યા લશ્કર. આવું પ્રેક્ટિકલ તો કરો. જ્ઞાન છે ને એનું પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગો કરવા પડે ભાઈ કે થાય છે હું. અને એક વખત કોકા ઘાપાસ થાય જાય તો એ પાછ ગભરાવા નહીં. બીજી વખત હું ફરક પડે છે.
પણ આપણે તો ભાઈ આપણે ભરવું છે ખાલી, પણ કોક કરવાના હોય કે બાપુ તો કી ભાઈ પણ આપણે તો કરવું પડે, ના કરીએ ને તો કઈક થાય કે બાપાનું તીરમું ના કરીએ કે બાપુ થાય તો, એટલે નહીં થાય. હું કા ડખો કરીશ તું બાપ તાન. અમારા દાદાએ તો પૂછ્યું એટલે પેલા કીધું કે હા હું પરમાત્માને જાણું છું. કે ભગવાન શું કરો કે ખબર છે તને? કે હા ભગવાન રંકમાંથી રાજા બનાવવા, રાજામાંથી રંક બના. કે નક્કી કરી બતાય? કે કરી બતાવું, પણ કે સિંહાસન ઉપરથી નેચે ઉતરી જાઓ. કે સિંહાસન ઉપરથી નેચે ઉતરી જાઓ. રાજા નેચે ઉતરી ગયો. કે મને સિંહાસન ઉપર બેહાડો. કે હા કે બેહી જા, સિંહાસન ઉપર બેહી જા. કેમ મોથાથી મુગટ ઉતારીને મારા મોથે પહેરાઈ દે. કે પેલાના મનમાં એમ કાંઈ રહ્યો ભગવાનના દર્શન કરાવશે. મોથાથી મુગટ ઉતારીને પેલાના મોથા પહેરાઈ દીધો. કેમ રાજા કોણ? કે તું. અને રંક કોણ? કે હું. બસ આ ભગવાન કરે યાર, બીજું શું કરે કે તાનોમાં? આ એ જ ભગવાન કરે, પ્રગટ જ કરે બાપ, બીજો કોઈ કરે નહીં. આ પરમાત્માની સત્તા પ્રગટ છે બાપ. આ જેમ વીજનો પ્રવાહ પ્રગટ છે, જે અજવાળા રૂપિયા આપણને અત્યારે નિરખાઈ રહ્યો છે બાપ, એમ પરમાત્માનું સ્વરૂપ એ પ્રગટ છે. આ પોત તત્વના પૂતગળની અંદર આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ છે બાપ. એનાથી આ બધી જ ઇન્દ્રિયો સતેજ છે બાપ, બધી જ ઇન્દ્રિયો કાર્યરત છે બાપ. એ ચેતનની સત્તા જો મટી જાય તો આ કોથળો પડીને ભૂઈ થઈ જાય બાપ. હાથીની હોમણની કાયા હોય, પણ એમાં જો ચેતન તત્વની સત્તા નીકળી જાય ને બાપ, તો આખો ઢગલો થઈને ભૂઈ પડી જાય બાપ. આ પરમાત્માનું આ સ્વરૂપ છે બાપ. પેલા બધા તો ઘાટે જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એ પરમ પદને પામ્યા, એટલે એ પુરુષોની આપણે યાદી કરીએ છીએ. એ પુરુષોની મૂર્તિઓ, એ પુરુષોના ફોટાને આપણે પેલું કરીએ છીએ બાપ. કે આવા પુરુષો આ પદને પામીને ગયા. વડાપ્રધાનની ઓફિસમાં ઇન્દિરા ગાંધીનો ફોટો હશે, પછી જે થઈ જાય બધાના ફોટા હશે ને. પણ આજે દેશમાં ડખો થાય તો એ બધા વડાપ્રધાન કહેવાય? કે આ તો એમ કહેવાય. પેલા તો થઈ ગયા છે એટલે યાદી માટે મળ્યા છે. આ તો કોક ડખો થાય એટલે ઉપડ્યા તો કે હેડ્યો ભગવાને. એટલે એ અમે બચારો એમ કહેશે કે ભાઈ તમે તમારો મામલો તમારી રીતે સેટ કરી લ્યો. મારા જેવો તો હગાઈ ના થાય ને તે હનુમાનના દેવી જેવો નીકળ ખાસી 2 મહિના પૂજા કરીને હનુમાન પ્રગટ થયા. કે બોલ શું જોઈએ કે કન્યા મળતી નહીં, કે ખોટો રસ્તો પકડ્યો. કે હું એમને બાકી છું ને કે સીતાનું હોદવામાં ઉંમર થઈ ગઈ હતી, પૂર થઈ ગઈ. કે મારા કે તું ખોટું આ રસ્તા આવ્યો. કે તારા રોમને પકડવા જેવા હતા. કે રોમના બહાને જો પાછો આ તો જો ઓનું ઠેકોનું જ નહીં. હા ભલે એમ કેતો કે મને તો અંબાજીમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, પણ જો કોક કોમ ના થાય ને તો અંબાજીને પડતો મેલ અને ઝાલ પાવાગઢ વાળો. રોમના બહાર નીકળ પાછું થોડા ટાઈમ આદરો નીકળ બોલ્યા શું છે, અને ચિંતાનો હગાનો મેર થઈ ગયો બધો. હા કે રોમની દયાથી અમે સેટિંગ થઈ ગયું. કે વધુ નહીં. પછી તો બસ એક જ નિષ્ઠા થઈ ગઈ કે ભગવાન રોમ સિવાય બીજું કોઈ નહીં. આ હવે આગવા ભગવાન એવા ઝાલ્યા છે ને તે પછી પેલો ના માને અને પેલો ના માને. આ ભક્તિ ના કહેવાય યાર. આ ડખા કર્યા છે પછી બધા. અભેદ દ્રષ્ટિ આવી જોઈએ યાર. અમારે કશું અમારે મોનવાનું ના આવે ને તોડવાનું એ ના આવે. અમારે એવું છે. હવે થોડો ટાઈમ જનારા ઘર મેરી બે હનલા રહી થઈ ભાઈ, એ તોડીને ઠોકી દીધી બુન નથી, પેલી રિહાઈ નાહી દઈ. અત્યારે બેનો બચકું લઈને ના તો જલ્દી વાર કર નહીં. થેલી તૈયાર જ રાખેલી હોય. હા ફટ લઈને જો કોક મારવાની તો વાત છોડી, પણ કોક કી હે કે આ ફટ લઈને હેડ. અમે આ હેડ્યો એટલે પાછો અને બજાને થોડું ટાઈમ સારું ભગવાનની દયાથી કે બધું લીલા લહેર થઈ ગઈ, પણ આ તો ડખો થયો. પાછો જ્યો તો કને કે પ્રભુ તમારી દયાથી બધું લીલા લહેર હતું, પણ આ ડખો થયો છે ને બૈરું જતું રહ્યું. કેમ ખોટું હોય આવ્યો છે અને મન પાહન જા. કે મારે જતું રહ્યું તું તે રાઈડ લાયા હતા. મારે જેલું હતું તે જ લાયા ઈ જા. આ ઓમ ના ઓમ અટ્યો જ માર્યા જાય ભાઈ. બસ પણ તો ઠર ભક્તિ ઠરવાની છે બાપ. આ તો દ્રષ્ટાંતો મહાપુરુષો આપણને એનું લક્ષ્ય પકડાવવા માટે છે બાપ. કે આપણી જે મનોવૃત્તિઓ છે ને એ આવી છે બાપ. આપણને ચોય વિશ્વાસ અને નિષ્ઠા નથી બાપ. નિષ્ઠા સ્વયં ઉપર આવશે
પોતાના ઉપર આવશે એટલે ચોય બાર રખડવું પડશે નહીં બાપ. અને મહાપુરુષો કે જેને કીધું ને કે વિશ્વાસે તો હરી મિલે લોહા ભી કંચન હોય કે છે. વિશ્વાસે પરમાત્માનું સ્વરૂપ એ પ્રગટ જ છે બાપ. પણ આપણી અંદર એટલો બધો આવરણો છે, આપણે એટલી બધી અજ્ઞાનતાની અંદર, આપણે એટલી બધી માનંદીઓની અંદર ફસાયેલા છે બાપ, કે જેથી કરીને આપણે આપણા પરિભ્રમ નારાયણને આપણે ઓળખતા નથી બાપ. જે દારા આપણને પરમાત્માનું સ્વરૂપ દેખાશે એ દારો કોઈનું ખોટું નહીં કરીએ, કોઈનું ખરાબ નહીં કરીએ બાપ. કોઈના સાથે વેર ઝેર કોના સાથે રાખીએ. જાદુગર બધા જ જાદુગર ભેગા હોય તો કોના આગળ ખેલ બતાવવું હોય? એમાં બધા જ પરમાત્માનું સ્વરૂપ. મીરાના આ સ્વરૂપ નક્કી થઈ ગયું. રોહિદાસ ગુરુ મળ્યા તાને મીરાના આ સ્વરૂપ નક્કી થઈ ગયું બાપ. કહારે હરી વસે હરિના જન્મ, પ્રભુ નથી પાણી પવનમાં રે હરી વસે હરિના જન્મ. ઓમ કરાવો ભલે યજ્ઞ કરાવો, પ્રભુ નથી ઓમ. ઓમ હો ને તો બાપ લાકડો કુટી બારવાના, ઘી કુટી બારવાના ધંધા નાખે, કોકને ખાવા લો ભલા આદમી. તને આ બધા ડખાડા નહીં કરો, નાથી કોઈ ભગવાન રાજી થાય હો જ નથી. ઉપરથી કહાયો થાય આ લગન વખતે તમને પેલી ચોરીમાં ધૂણો કરે છે, ગમે છે લે? સોનો નો પેલો ધૂણો કરે છે, ગમે છે? જલ્દી પાર મેલો ને જલ્દી પાર મેલો ને. તને આ આદરી સાથે ગમતું હે પેલા ને? કોક છોકરું જન્મે એટલે બાલ બાબરી ભગવાન ના આ ઈકન વારો ના ઢગલા છે, પેલા વારા ને નહીં ગમતું એ ડબલો ભાઈ બેન નાખ્યા છે ના રે ભગવાન ના ઈકન ચરાય ચરાય ચરાય. બાલો નો શું લેવા દેવા? બાકી બાબરીઓ છે, બાબરીઓ છે. બાબરિયા ભૂત જ છે કલે બધા. એક વિજ્ઞાન હતું કે બાળક નાનું હોય તેને અસ્ત્રો ના ડારે, આ ખોપડી ના તારવું છે ને ખાડો હોય આ બધું હોય એટલે એકન પેલું ના કરાય બાપ. એટલે એક વિજ્ઞાન હતું કે ભાઈ એનું વરસ જેવું થાય, હવા વરસ જેવું થાય, પછી તમે એનો અસ્ત્રો ફેવરો તો એ એક વિજ્ઞાન હતું. તો આ હેડ્યું છે ત્યારે આવરા આવરા ચોટલા રખાવ આવું છે હજી તો. અને આ બેનો તો ઉતારી જ નહીં. તાની વન શું થશે? આ ગોળીઓ ગમણીઓની ઉતાર ઉધાર કરવાની આવો અનખંડ ચોટલા છે. દીવન હું હાલાડો છે તમારે શું થાય? મારા છોકરાને મેં જાતે જ બાલ કાપી ગાલ્યા હતા. પૂછો પેલા લાય મેં મો કાપી ગાલ લાય. આ બધું સમજણ જે આગળના એ કરી હતી સમજણ થી કરી તેના પાછળ હેડ્યું છે એમને વિસ્કારો હે. મરી જાય એટલે માણસ ને બોધ છે પેલા નરાશરી થી ના બધું. પેલાના સમયમાં લાકડાની પાલખી બનાવતા એટલે બે લાકડો આમ ઉભો હોય અને નેચા આડો મેલ્યો હોય બરોબર. આમ પેલાનું ઊંઘાડ્યો હોય, બધા 4 જણા ઊંચા કરવા વાળા હરખા ના હોય એટલે આમ ઊંચા નેતી થાય એટલે બોધતા કા લાશ રગરી પર નહીં એટલે એને બોધતા. અત્યારે પાલખીઓ નીકળી છે તો કી ટાઈટ બોધજો હો કી આમ નહીં ઉભો થાય યાર ભલા આદમી રે. હું કા ચિંતા કરો છો? પગી ના બધો ગઈ હમ બધો નારિયોલ બધો ને આ બધો ને તે બધો. નારિયોલ હું કા બધવામાં આવતો કે નારિયોલમાં સોતો હતો ને એમાં પોઈન્ટ એટલે જલ્દી તો કને હરગા ઘી બી એટલે લઈ જતા હતા યાર ભલા આદમી. પેલું હરગતું ના હોય તો મય નાખો એટલે ફટફટ બધું હરગ ખોડ એટલે મોય નાખતા હતા કે પેલી રૂ પાણી વળે એટલે ફટાફટ મોય અગ્નિ પકડી લે બાપ. દૂણી એટલા માટે ચાલતા હતા કે એ વખત પેલા આવા લાઇટર ની પેટીઓ નથી એટલે ઘેર થી સોનો ભરીને લઈ જઈએ એટલે સોનો શેખ ઊંધી ચાલે, સોનામાં અગ્નિ શેખ ઊંધી ચાલે. અને માટલામાં શું છે ડાયરેક્ટ માટલું પકડો તો બરાય એટલે એને દોરી બોધી. અને એટલે દૂણીઓ આમ લાઇટર છે જો કુટી બાળો લે હું કા દૂણીઓ ઝાલ ઝાલ કરી સજીએ. પણ ના રિવાજમાં આવ્યું છે અને નહીં નેકરા નહીં નેકરા. પણ મેં નક્કી કરી શકું મારા ઘેર જે જોઈ નહીં એનો આમ જ કૂટવો શકે. સત્પુરુષો બાપ જે પુરુષોએ એઓના જીવનમાં ઉતારીને વાત કરી છે ભાઈ એમને વાત કરી નથી. બાબા મારા સદગુરુએ જે ભૂમિકા કેળવી છે ને બાપ એ નક્કી કરીને પ્રગટ કરીને બતાવીશ બાપ, કઈને નહીં બાપ. અને તો જ ભાઈ તો જ મહાપુરુષ કે બાપ જીવનમાં પીલે થશે. ન કે ગમે તેટલું જાણતા હશો તમે બધું જાણો ખરા પણ જો સુધી તમે એનો અનુભવ ને નક્કી પણ નહીં કરો ને બાપ તો સુધી એ જ્ઞાન તમારા કોમમાં આવે એવું નથી. તમે આપણે બધા જાણીએ
કે ભાઈ અમુક લીમડાનો રસ પીવાથી કે કારેલાનો રસ પીવાથી ડાયાબિટીસ ઓછી થઈ જાય કે રોગ બીજા ના થાય, પણ પીવા જ ના તો શું કરવાનું? જોણો તો છો જ, પણ પીતા તો છો નહીં. લોકોને શીખોમણો હાલવાની રાખી છે. આપણા આ જ આદરી છે. મોતાને આટલી ભક્તિમાં ફેરફાર થતો નથી. બેનોએ તમે જુઓ તો મહિલા મંડળોમાં ના બધું જા 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 કરે છે, પણ હરખાઈ આવતી નથી. જેમ કે દ્રષ્ટિ, એ જ દ્રષ્ટિ જો પરમાત્માની પોતાના ઘરમાં આવી જાય ને કે ના મારા ઘર મારા વાવારા બધા પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, એવી દ્રષ્ટિ આવશે ને તાને હરખાઈ આવે. ન કે પેલો મોહન દેખાય ને ત્યાં સુધી તો આ મોહન હું ઓહ હું લમણો વરાય હો, અને આ મોહન ની દશા જ છે બચારાની. પણ જો પેલામાં આ મોહનમાં પરમાત્મા દેખાઈ જાય ને એ દારા લીલા લહેર તમારું ઘર વૈકુંઠ બની જશે, તમારું ઘર મંદિર બની જશે. ભાઈ બાર ડૂટ્યો મારવાની જરૂર નહીં પડે. મહિલા મંડળમાં ઉભા થઈ થઈને ડિસ્કા કરો છો, ના કરતા સોનામાનો ઘેર કોમ કરો. આદન દાદર્યા વગર લુગરો પહેર્યા મોથગા ગરમી લે ગોપી ના થવાય. ગોપીનો સોડ્યો નીકળી ગયો તો બાપ. પરમાત્માની દાસી બની હતી ને એ ગોપી થઈ હતી બાપ. આપડે તો ઘરવાળો કોક કે હતી ના તૈન હો માલ દઈએ છે, આ ગોપો થયા છે. એ ગોપા નહીં થવાનું બાપ. ઈવાની સેવા કરો, ઈવાનું ખમો. રાતનો દારો આરથી હોજ ઊંધી તમારા માટે પૂરું એ રે કરે છે બાપ. અને એ રે સન તો આ હોરેશન ઘર તમે સો ન કઈ રે નહીં હોય ને તો બધું દોરું દબાઈ જાય બધું. આ ચોલ્લા બોલ્લા ને એકડી જાય બોલા આદમી. આ તો પણ તૈયાર થાય ને એટલે બ્લાઉઝ મેચિંગમાં, ચણિયો મેચિંગમાં, હાલ્લો મેચિંગમાં, ચોલ્લા મેચિંગમાં, નીલ પોલીસ મેચિંગમાં, બધું મેચિંગમાં, પણ પેલો ઘરવાળો મેચિંગમાં નહીં. લ્યો આ તો બધું મેચિંગ નાલી થશે. એ રે નહીં હોય તો આ એકે મેચિંગ રહે એવું નથી ભાઈ. પણ એના ઉપર આપણને એટલો ભાવ થતો નથી બાપ. મહાપુરુષ એટલે કીધું કે ઘરને તીર્થ બનાવો, મંદિરમાં શું કરવા જાઓ બાપ. સાસુ પાર્વતી, સસરા મહાદેવ, પતિને ગુણપતિ બનાવો, મંદિરમાં શું કરવા જાઓ કે છે બાપ. સાસુ પાર્વતી સ્વરૂપ, સસરો મહાદેવ સ્વરૂપ થઈ જાય, પતિ ગુણપતિ સ્વરૂપ થઈ જાય બાપ. તો ઘેર બેઠ જ ગંગા ગઈએ છે કે ઘરમાં કાશી, ઘરમાં મથુરા, ઘરમાં ગોકુળિયું ધામ. મારે નથી જાવું તીર્થ કે ધામ બાપ. જેને ઘર માં નક્કી થઈ જાય. પણ ગાહી ખરો અને લજગરીઓમાં પેલો રહે જ બેસી પાછો કે હેડો ચાર ધોમ ની. ચાર ધોમ એટલે ઘરના ચાર ખૂણા હકણા રાખો એ તમારા ચાર ધોમ જ છે બાપ. હરદ્વાર એટલે આ હરદ્વાર ની અંદર પરમાત્મા છે. આ હરદ્વાર ની અંદર, આ હરેક દ્વાર ની અંદર પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ છે બાપ. પણ આપણને આ પરમાત્માનો શેઠ હતા ને, શેઠ ને ખાસી મિલકત. તેમને વિચાર કર્યો કે જો છોકરાને અત્યારથી હાલ દે ને તો છોકરા બધા બગડી જશે, ખરાબ રસ્તે જતા રહેશે. છોકરા એવા બધા હતા કે સંપત્તિ વધારે હતી શેઠ ને, એટલે બધા આડા માર્ગે જતા રહેલા હતા. શેઠે વિચાર કર્યો કે જો સંપત્તિ બધી આપી દે તો મારી સેવા થશે નહીં. પણ શેઠ થોડા યુક્તિ બુદ્ધિ વાળા હતા બાપ. એટલે શેઠ નો ભાઈબંધ એક સોની હતો. સોનીને કીધું કે ભાઈ મારા પાહણ 5 કિલો હોનું છે, પણ મારી હયાતીમાં છોકરોને વેચવું નથી. છોકરો મારા જ્યાં પછી છોકરોને વેચવું છે ત્યાં સુધી આ હોનાને તું એવી રીતે પેલી કરી આલ કે જેથી કરીને મારા હો મુયર અને છોકરા મારી સેવા કરે. સોની બહુ યુક્તિ વાળો હતો. તે શેઠ કોમ કરીએ કે હું કે આ હોનાની છે ને પેટી બનાવી દઈએ આપણે. આખી પેટી 5 કિલો હોનાની પેટી બનાવીને ઉપર કાળો કલર મારી દીધો અને તાળું મારીને આલી દીધી કે ઘેર જઈને કહી દે છોકરોને કે આવો આ પેટીમાં 5 કિલો હોનું છે, પણ હું મરી જાઉં પછી તમારે વેચવાનું. પછી જે ડોહાની સેવા થઈ તમે જુઓ તો 4 છોકરા તમે જુઓ તો અઠવાડિયું થાય ને પેલા વો બોલાવો કે બાપા આજે મારે ઘેર શીરો બનાવે છે, આવો ખાવા. કે દોના થેમો જ પેલા હોનામાંથી. અને શેઠે કીધું તું કે મારા જ્યાં પછી ભાઈ આ 5 કિલો હોનું તમે કાઢીને વેચી લેજો. બધા છોકરા કે હાર. બધા શીરો ખવડાવું પણ આશા તો હું રાખું કે બા ભોચાણ જ હોય. ડોહાની આગતા, ડોહાએ લીલા લહેર કરી લીધી. જ્યાં સુધી જીવોની ત્યાં સુધી તો બધી આગતા સાગતા થઈ. સમય આવ્યો એટલે આ શરીર કોથરો ખાલી થઈ ગયો, પડી ગયો બાપ. પછી પેલા બધા ફટાફટ 12મું 13મું પતાઈને ફટાફટ કી પેલી પેટી ખોલો ભાઈ હેડો, અને એમાંથી જે 5 કિલો છે વેચી લઈએ એમ આપણે કે હેડો.
પેટી ખોલી, તાળું ખોલ્યું અને જોયું તો મોય કશું નહીં. બધાને પેલા 4 ભાઈઓનો, પેલા 3 ભાઈઓનો, પેલા નાના ભાઈ ઉપર અધવિશ્વાસ થયો કે ડોહો તારા પાહણ હતા, બોલ તીજ કાઢી લીધું છે, ગમે તે કોક તી ડખો કર્યો છે. પેલો કે ભાઈ આ જે દારાનું તારું માર્યું છે દારાનું મેં ખોલી દે ના, કે બાપાએ કીધું તું કહો 5 કિલો હોનું છે, કોઈ દારો બાપો ખોટું બોલે નહીં. પેલો કે મને કહે ઝઘડા થયા, બરોબર, બધા ભાઈઓ વીર વિખેર થઈ ગયા. બાપ આજનો સમય, આ તો દષ્ટન છે બાપ, પણ આજનો સમય તમે જુઓ ને તો આ જ દશા છે બાપ. વૈભવો, ધનની અંદર આપણો પરિવાર, આપણું કુટુંબ, આ બધું વેર વિખેર થતું જાય છે. પણ અને સાચું ધન તો એ રીએ છે સાહેબ. તમારી પાસે કરોડો રૂપિયા છે ને, પણ જે દર કોઈ તમારી પાસે બેહવા નહીં આવવાનું, તમારો સ્વજન, એ દારા તમને બહુ કાઠું પડશે. મોદો થયો હે ને, એ માણસને રૂપિયાની જરૂર નહીં પડે, એના પાસે કોઈક બેહવા આવશે ને એને બહુ ગમશે. તમે જોજો બા, એના જોડે વાતો કરશે ને એને બહુ ગમશે. પણ જે દારા કરોડો ના બધું ભેગા કરવામાં પેલો બધોથી છૂટા છે રાલી ધાવો એટલે અનુકૂળ મળવાયા આવે. અને પછી કાટલામાં પડે ઉંબેલા મારું બાપ, પછી કી રોમ રોમ, પણ એ રોમે આમ તો તારો હમું જોવો એવું નથી ભાઈ. હવે આ ઝઘડો બધો પેઠો, પેલા સોનીને ખબર પડી કે પેલા દાદાના શેઠના છોકરા બધા બરોબર ઝઘડ્યા છે, એકબીજાના ઘેર જતા નથી. પેલો સોની ઘેર જઈને બેઠો કે ભાઈ ચાલ તમે 4 ભાઈઓ એકબીજાને બોલતા નથી, કોઈના ઘેર જતા નહીં. કે શેઠ તમને તો ખબર છે કે મારા બાપો કે 5 કિલો હોનો મારા મળ્યું તું પેટીમાં, અને તારું મારીને ચાવી આલેલી હતી. અમને કીધું કે મારા જ્યાં પછી આ 5 કિલો હોનું વેચી લેજો. કે અમે બાપુ એના જ્યાં પછી આ ખોલી તો એમાં હોનું જ નથી કે બાપુ. અનુ પછી અને એનો ભાઈ ગમે તે રીતે કોક ખાઈ ગયો છે, ગમે તે કોક કરી શકે. કે મૂર્ખાઓ, હોનું તો સહજ, કે તમે જુઓ મોય ખાલી ખમ પીટી છે. પેલા કે મૂર્ખા પેલા લાકડો લાવવાનો હોય હરગાવો, કે લાકડો લાવીને હરગાવે મોય પીટી નાખી, ઉપરનો જે કલર હતો કે એ બધો નીકળી ગયો. કે મૂર્ખા પેટીમાં હોનું નહીં, પણ આ પેટી આખી હોનાની છે. એમાં આ કલેવર, આ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે બાપ. પણ આ તો માયાનો ઉપર કલર લાગ્યું છે ને, એટલે સમજણ પડતી નથી બાપ. આ કોક જ્ઞાન અગ્નિમાં જઈ અને એક વખત નાખવામાં આ કલર નીકળી જાય ને, એટલે ખબર પડે કે આ જ પરિબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે બાપ. પણ ક્યાં સુધી ને આ તો હે ને અગ્નિમાં જોય, આટલું જ કાઠું પડી ગયું હે ને પેલા તો. કે આ બધા આ અમદાવાદ વાળા હું કા કે ઓઇલ આવ્યો ને. પણ કશું વાંધો નહીં બાપ, આવી ગયા છીએ અમે, ફરતી નોમ નહીં લઈએ. પણ મહાપુરુષ કી બાપ આ જીવનમાં ધ્યાન રાખજો બાપ. મહાપુરુષે આજ કીધું છે, આજ પરિબ્રહ્મ નારાયણ પરમાત્માની પારખ કરાય છે બાપ. રઘુગુણ રાજા, જનક રાજા, જે પુરુષો થઈ ગયા એ પુરુષોએ આજ પ્રાપ્તિ કરી. કબીર સાહેબ જેવા મહાપુરુષે પણ કીધું કે આત્મ જ્ઞાન વિના નર ભટકે, કોઈ મથુરા ને કોઈ કાશી, પાણી में मीन है पियासी, साधु में है सुनी सुनी આવે જોડે હાસી. મીરાબાઈએ પણ કીધું કે તારા આત્માને ઓળખ્યા વિના, તારી ભ્રમણાને ભાગ્યા વિના તારો ભવનો ફેરો નહીં મટે. ભવ ફેરો મટાડવા માટે, જન્મ મરણની ખોણમાંથી મુક્ત થવા માટે, ફરીથી આ ગર્ભવાસની ખોણો નહીં ભોગવવા માટે ભક્તિનું ભજન છે બાપ. ભક્તિ ભજન, સુખ સાહેબીન સગવડો અને આસક્તિઓ ભેગી કરવા માટે ભક્તિ નથી બાપ. આ ભજન એ જીવન મુક્ત થવા માટે છે બાપ. આ ભવ રોગ મટાડવા માટેનું ભજન છે. અને એ ભજન પામીએ, આ ભજન હોભળવાથી નહીં, ભજન કરવાથી નહીં, પણ આપણું જીવન એ ભજન બની જાય તો મહાપુરુષો કે આ રોગ મટે બાપ. ડોક્ટરને બતાવવાથી રોગ ના મટી જાય, ગોળીઓનું રોજ જોવાથી એ રોગ ના મટી જાય, પણ ગોળી ગળી અને હમી ચરી પાડીએ તો આપણો રોગ મટે. પણ રોગ મટાડનાર કોઈ મહાપુરુષ મળે તો બાપ. પછી અવળી ગોળીઓ જો આલીને જો રિએક્શન આવી ગયો ને તો બાપ ઉપરથી દશા બેહ. એટલે મહાપુરુષ કે સેવો તો કોઈ સત્પુરુષનું સેવજો બાપ, કોઈ સદગુરુના શરણે જજો, ગુરુઓના ફંદામાં ફસાતા નહીં, વાડાઓ, સંપ્રદાયો, પંથો આ બધામાં ફસાતા નહીં બાપ. પણ કોઈ સદગુરુની સેવના કરજો કે જે આપણને આપણી ઓળખોણ કરાવે. ભગવાન નથી ઓળખવો બાપ, આપણને ઓળખી જશું એટલે પરમાત્માની ઓળખોણ થઈ જશે બાપ. ઓળખવાનો રહેશે નહીં બાપ. સીતાજીને એક વખત એમની સખીએ પૂછ્યું, લક્ષ્મણ નો રોમ બે ઉભા રહેલા હતા.
સીતાની સખીએ પૂછ્યું કે હે સીતા, આમાં તારા ઘરવાળા કયા છે? તો સીતાએ સરસ જવાબ આપ્યો, કેમ કે મર્યાદા હતી એ વખતના સમયની અંદર. પતિનું નામ ના લેવાય, પતિ હોમું ઓગળી ના કરાય, આવી જબરજસ્ત મર્યાદાઓ હતી. તો સીતાએ સરસ જવાબ આપ્યો કે ડાબી બાજુ જે ઉભા છે ને એ મારા દિયર લક્ષ્મણજી છે. ડાબી બાજુ ઉભા છે એ મારા દિયર લક્ષ્મણજી છે. આટલું જ બોલી અને સીતાજી બંધ થઈ ગયો. બાપ તરત સખીને ખબર પડી જાય, બાપ ભગવાનની ઓળખોણ ના આલવાની હોય તો મારી ઓળખોણ થઈ જાય એટલે એ રે ઓટોમેટિક ઓળખે. ડાબી બાજુ લક્ષ્મણ ઉભા છે એમ કીધું એટલે આ પેલા રોમ છે એવું નક્કી થઈ જાય. બાપ બોલવાનું હોય નહીં. બાપ તને આપણે તો અત્યારે લકોટા ફેરીને ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ આદરી છે. અને જો એ ફટાફટ ચાલ્યું તો કે ઓમ ના શિવાય, ઓમ ના શિવાય, ઓમ ના શિવાય. તને ચમ શિવાય? ભાઈ નો પેલે આલેલા મંત્રો કરવા માટે તે 108 માળા ફેરવજો. તે હવાનો મંડળ તે કાયો થયો કે હારું ધંધા જવાનું મોડો ઉઠ્યો ને શું આ બધું. તે પેલા તો આમ એક મણકો ફેરવ, પછી કંટાળે એટલે બે ચાલે હાથમાં ફટાફટ. ઈ મય કંટાળો આવ્યો, પછી તો અગરીએ માળા ભરાય. આ ના કર્યું તો શું હતું? એના કરતા શું ખોટું હતું? એટલે ક્રિયાઓ તો જો સુધી શરીર સારું છે ત્યાં સુધી કરી શકશો બાપ, પણ જે દારા શરીર સાથ નહીં આવે એ દારા કઈ ક્રિયાઓ કરશો? માં પૂછ કે ભજન એવું કરી લો કે જીવતા થઈ જાય, ખાટલો પડ્યા હોય તે થઈ જાય થાય, લકવો પડી ગયો હોય તો એ થયા જાય, અને આ કોથળો પડી જાય મરી જાય ને તો એ ભજન થયા જાય. એવું ભજન પામી લેજો બાપ.